मन्नाथ श्री जगन्नाथ मदगुरु श्री जगतगुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वसाती हरे देवी नारायणी नमस्तुते। क्रियायोग परंपरार समस्त गुरु मानक मु प्रणाम करुचे। विश्वर प्रत्येक संप्रदायर गुरु मानक मु प्रणाम करुचे। उपस्थित भागवत स्वरूपगण सबुरी भितर जगन्नाथ उपलब्धि करी मु प्रणाम करुचे। आज मार्च 22 तारीख 2026 मसीहा रविवार। मनरे प्रश्न उठे आमे बंधन ना मुक्त ना मोक्ष। आपण मानक मनरे चिंता होथब आमे बंधन ना मुक्त ना मुक्ति ना मोक्ष। समस्ते बंधन रे रहिया को भल पाते नहीं। समस्ते स्वाधीनता खोजते। समस्ते मुक्ति लाभ करिया को मुक्त मुक्त परे मुक्ति मुक्ति परे साधना कले प्रत्येक मनुष्य मुख्य हो जाए। तेणु निजक पचारतु निजर मन को पचारतु मु बंधन रे अच्छे ना मु मुक्त होइछि ना मते मुक्ति मिली ना मु मोक्ष होइछि। मु कौन हवा पाई आसीथिली ना मु मोक्ष हवा पाई जन्म ग्रहण करिथिली। मु बंधन रहिया को आसी नथिली। जेहेतु मु बंधन अच्छी मु मुक्त नुह कि मुक्ति नुहे कि मोक्ष भी मोर है ना। तेणु कौन से बंधन निज मन को पचारे किए बंदी एथरे कोटी बंदी देखिए आपण शरीर भितर आपण मनटा कौन ना बंधन रे पड़ी बा जीवात्मा शरीर भितर बंधन रे पड़ी। जेतेबेले आत्मा ब्रह्मरंध्र दे प्रवेश करी आज्ञा चक्र पाखे पहुँची जाए सेठी कौन विना त्रिगुण रजोरे बांधी जाए। सत्वगुण रजगुण तम गुण रे ए सृष्टिर लीला प्रत्येक समय चली। भागवत लिखा अच्छे त्रिगुण रजु करे धरी मुर्गी नचाए नर हरि। समस्त को भगवान नचौंते समस्ते त्रिगुण भितर खेलुंटे। वर्तमान घोर कलिजुग यही कलिजुग प्रत्येक मानव प्राय रज और तम गुण रे रही। खूब कम लोक भितर सात्विक भाव आसी एवं प्रत्येक लोक भितर सात्विक भाव टिके आसे केतबेले जेतबेले ता भितर ईश्वरीय चिंता हुए भगवत चिंता हुए मनरे कहा प्रति गोटे खराब भाव न आसे। समस्त देखिले टे खुशी लगे टे आनंद लगे सेटा होछि सात्विक चिंतार लक्षण। एवं सात्विक खाद्य खाया को पसंद करे सात्विक पोशाक पसंद पिंधिया को पसंद करे। जो आमर पर्वपर्वाणी हुए से पर्वपर्वाणी रे समस्त मन टे आनंद थाए आउ टे सात्विक पोशाक पिंधा होता है ठाकुर प्रसाद टे पाइया को मिलता है। देखिए से समय टे सात्विक भाव मनुष्य भितर आसी किंतु से भी बंधन। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कहते सात्विकटा हूँ गोटे सुनार दौड़ी रे बंधन राजसिक रूपार दौड़ी रे बंधन तामसिक लुहार दौड़ी रे से बंधन है। समस्ते बंधन होती जेतेबेले लोक सात्विक भाव को अतिक्रम करी विशुद्ध सात्विक भाव में पहुँचब शुद्ध सात्विक भाव में पहुँचब केवल ईश्वर चिंता व्यतीत ता भीतर द्वितीय चिंता आसब ना आ मनरे
କୌଣସି ବାସନା ବା କାମନା ସଂକଳ୍ପ ବା ବିକଳ୍ପ ତା ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଶୁଦ୍ଧ ସାତ୍ଵିକ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଯଦି ଆପଣ ଭିତରେ ଟିକେ ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା ଆସିଲା, ସେ ପୁଣି ଚାଲିଗଲା। ସେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ସାଧନା ଜଣ ଆପଣ ଘଣ୍ଟାଟେ କଲେ କି 1.5 ଘଣ୍ଟା କଲେ କି 2 ଘଣ୍ଟା ବସିଲେ, ତା ଭିତରେ ସାଂସାରିକ ଚିନ୍ତା ପ୍ରବେଶ କଲା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସତଗୁଣ ଭିତରେ ରଜଗୁଣ କେମିତି ଲୀଳା ଆଉ ଖେଳା କରୁଛି। ତା ଭିତରେ କାହା ପ୍ରତି କ୍ରୋଧ ଆସିଲା, ହିଂସା ଆସିଲା, ବିରୋଧ ଭାଷା ଆସିଲା, କାହା ପ୍ରତି ସମାଲୋଚନା ଆସିଲା, କାହା ପ୍ରତି ମନରେ ଘୃଣା ଭାବ ଆସିଲା, କାହା ପ୍ରତି ମନରେ ବିରକ୍ତି ଭାବ ଆସିଲା, କାହା ପ୍ରତି ଅଶାନ୍ତ ଭାବ ଆସିଲା, ଆପଣ ଦେଖିବେ ସବୁ ଯାକ ତମ ଗୁଣ। ସତଗୁଣ ଭିତରେ ରଜଗୁଣ ଆସିଗଲା, ରଜଗୁଣ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ତମ ଗୁଣ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିଗଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଜାଣିବେ, ସେଥିଲାଗି ଗୁରୁଦେବ 3ଟି କଥା କହୁଥିଲେ, ୱାଚ୍ ୟୁର ଥଟ୍ସ, ୱାଚ୍ ୟୁର ବ୍ରେଥ୍, ୱାଚ୍ ୟୁର ମାଇଣ୍ଡ। ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଦେଖ, ଚିନ୍ତାଧାରା ତମ ଭିତରେ କ'ଣ ଆସୁଛି, କି ଥଟ୍ସ ଆପଣ ଭିତରେ ଆସୁଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସାତ୍ଵିକ ଭାବ କାହାକୁ କହନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବେ, ରାଜସିକ ଭାବ କାହାକୁ କହନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବେ, ତାମସିକ ଭାବ କାହାକୁ କହନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବେ। ଦେଖିବେ ଏଇ 3ଟି ଗୁଣ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ବାନ୍ଧି କରି ରଖିଛି। ଆଜି ଧଳା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭିତରେ ଟିକେ ସାତ୍ଵିକ ପ୍ୟୁରିଟି ଟିକେ ନାକୁ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ମନରେ ସାତ୍ଵିକ ଭାବ ଆସିନାହିଁ। କାରଣ ମନରେ ଯଦି କୌଣସି ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା ବ୍ୟତୀତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିନ୍ତା ପ୍ରବେଶ କରିଗଲା, ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆପଣ ଭିତରେ ରାଜସିକ ଭାବ ଆସିଗଲା। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ମଣିଷ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଛି। ପଞ୍ଚଭୂତର ଫାନ୍sh ବ୍ରହ୍ମ ପଡ଼ି କାନ୍ଦେ। ପଞ୍ଚଭୂତର ଫାନ୍ଦରେ ବ୍ରହ୍ମ ପଡ଼ିକି କାନ୍ଦୁଛି। କ'ଣ ନା ପୃଥିବୀ, ଜଳ, ଅଗ୍ନି, ବାୟୁ, ଆକାଶ ଭିତରେ ଏଇ ଜୀବାତ୍ମା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତେଣୁ ପଞ୍ଚଭୂତକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଏତେ ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ। ଯାହା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଅଛି ତା ପିଣ୍ଡରେ ଅଛି। ସେଥିଲାଗି ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ଅଛି, ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକମତ ଜାଣନ୍ତି ସୁଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ। ଯିଏ ସୁଜ୍ଞାନୀ, ଯିଏ ପଣ୍ଡିତ, ସେ ଜାଣିଛି କ'ଣ ନା ଯାହା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଅଛି ତା ମୋ ପିଣ୍ଡରେ ଅଛି। ଯାହା ଅଛି ପିଣ୍ଡେ ତା ଅଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ, ଯାହା ଅଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ତା ଅଛି ପିଣ୍ଡେ, ପୁଣି ଯାହା ଅଛି ପିଣ୍ଡେ ତା ଅଛି ମେରୁଦଣ୍ଡେ। ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭିତରେ ହିଁ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ମା ଗର୍ଭରେ ଆପଣ ଗଲେ, ରଜ ଆଉ ବୀର୍ଯ୍ୟର ମିଳନ ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁଟେ ଭାସୁଛି, ବିଜ୍ଞାନ ଯାହା କହୁଛି। ତାପରେ କ'ଣ ନା ତାପରେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ସ୍ପାଇନ୍, ଗୋଟେ ମାନେ ମୀନଟା ମାଛଟା ଯେମିତି ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ମାସେ ତୁ ଯେ ହେଲୁ ଧବଳ ବର୍ଣ୍ଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସେ ତୁ ଯେ ଜଳେ ଯେସନେ ମୀନ। ତେଣୁ ସେଇ ସ୍ପାଇନ୍ଟା ଗଢ଼ା ହେଲା। ସ୍ପାଇନ୍ଟା ଗଢ଼ା ହେବାରୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଅବୟବ ସବୁ ସ୍ପାଇନ୍ ସହିତ କ'ଣ ହେଲା ନା ଯୁକ୍ତ ହେଲା। ସେଥିଲାଗି ମେରୁଦଣ୍ଡଟାକୁ ସାଧନା ଜଗତରେ ଭାରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଆହେଇଛି। ସବୁବେଳେ ସିଧା ବସିବା ପାଇଁ କୁହାହେଇଛି। ସମସ୍ତ ଚକ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭିତରେ, ସମସ୍ତ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭିତରେ ହିଁ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏକଥା କାହିଁକି କୁହାହେଉଛି ନା ପଞ୍ଚଭୂତକୁ ଆମେ କେମିତି ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଆମେ ଜାଣିବା। ଆପଣ ମୂଳାଧାରରେ ପୃଥ୍ୱୀ ତତ୍ତ୍ୱ, ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନରେ ଜଳ ତତ୍ତ୍ୱ, ମଣିପୁରରେ ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱ, ଅନାହତରେ ବାୟୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ବିଶୁଦ୍ଧରେ ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଆପଣ ଆଜ୍ଞାରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ କ୍ରିୟା ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା, ଏବଂ କ୍ରିୟା ଯୋଗର ଟେକ୍ନିକ୍ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ, ଭାବର ସହିତ, ଭକ୍ତିର ସହିତ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ, ଗୁରୁଗତ ପ୍ରାଣ ହେଇ ମନ୍ତ୍ରମୂଳ ଗୁରୁର ବାକ୍ୟ କରି, ତାହେଲେ ତ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରରେ ସବୁ ସମୟରେ ଆପଣ ରହିପାରିବେ। ଆପଣ ଜାଣିବେ ମୁଁ ପଞ୍ଚଭୂତକୁ ଅତିକ୍ରମ କଲି। ଯଦି ଆପଣ ଆଜ୍ଞାରେ ନ ରହି ମୂଳାଧାର, ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ, ମଣିପୁର, ଅନାହତରେ ରହିଲେ,
ଆପଣ ବିଶୁଦ୍ଧରେ ରହିଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ମୁଁ ଏ ଜନ୍ମରେ ପଞ୍ଚଭୂତକୁ ଅତିକ୍ରମ କଲି ନାହିଁ। ଯଦି ପଞ୍ଚଭୂତକୁ ମୁଁ ଅତିକ୍ରମ କଲି ନାହିଁ ତା ଅର୍ଥ ମୁଁ ଶୂନ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟ, ସହସ୍ର ଗୋଟେ ମହାଶୂନ୍ୟ। ଶୂନ୍ୟରୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ମହାଶୂନ୍ୟରୁ ଶୂନ୍ୟ ଜାତ ହେଇଛି। ଶୂନ୍ୟରୁ କ'ଣ ଜାତ ହେଇଛି ନା ଆକାଶ ଜାତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞାରେ ନ ପହଞ୍ଚିଛି ମୁଁ ପଞ୍ଚଭୂତକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରି ନାହିଁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବନ୍ଧନରେ ଅଛି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିଛି। କ'ଣ ବାନ୍ଧି ହେଇ ରହିଛି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଯୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଗିରି ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ପାଶବତ୍ ଭବେ ଜୀବ ପାଶମୁକ୍ତ ସଦାଶିବ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯଦି ସ୍ଥିର ହେଲ ମୋକ୍ଷ ପଦ ପାପଲ। ସେ କହୁଥିଲେ ଅଷ୍ଟପାଶରେ ଏ ଜୀବ ସବୁବେଳେ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଛି। ପାଶ ବୋଇଲେ କ'ଣ ସେଟାକୁ ବୁଝେଇକି କୁହାଯାଇପାରିବ? ପାଶ କ'ଣ? ଦଉଡ଼ିରେ ପାଶ ପକାଇ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏମିତି 8ଟା ଦଉଡ଼ି ଅଷ୍ଟପାଶରେ ଏ ଜୀବ ବନ୍ଧନ ହେଇଛି। ଯଦି ଅଷ୍ଟପାଶରୁ ଏ ଜୀବ ମୁକ୍ତ ହବ ସେ କ'ଣ ହବ ନା ସଦାଶିବ ହେଇଯିବ। ପାଶବତ୍ ଭାବେ ଜୀବ ପାଶ ମୁକ୍ତ ସଦାଶିବ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯଦି ସ୍ଥିର ହଲ ମୋକ୍ଷ ପଦ ପାପଲ। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିର ହବ ଆପଣ ସାଧନା କରିବେ ଅଷ୍ଟପାଶରୁ ଯଦି ଆପଣ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା ଆପଣ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ହେଇଯିବେ। ଯୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ ଆପଣ ସେଇଠିକି ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ସେଇ ମୂଳ ସ୍ରୋତରେ ଆପଣ ରହିଯିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟପାଶରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ କଥା କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ଜଗତ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ଅଲଗା ଜଗତ ପାଇଁ କୁହାଯାଇନାହିଁ। କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମଣିଷ ଭିତରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ନା ବେଶୀ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଆଉ କାହାରି ଭିତରେ ମଣିଷ ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତିଟା ଏତେ ଦୂର ପ୍ରକାଶ୍ୟ ହେଇପାରିନାହିଁ। କାରଣ ମଣିଷ ନିଜକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇ ପାରିବ। ସେ ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା କରିପାରିବ। ସେଥିଲାଗି କୁହାଏ ୟୁର ଡେଷ୍ଟିନ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ୟୁର ହ୍ୟାଣ୍ଡ। ତମ ଭାଗ୍ୟଟା ତମରି ହାତରେ, ତୁମେ ଯେମିତି କରିବ ସେମିତି ପାଇବ। ବହୁ ଲୋକ କହନ୍ତି ଭଗବାନ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି କରାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତର ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିନାହାନ୍ତି କହନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସବୁ ଭଗବାନ କରୁଛନ୍ତି କରାଉଛନ୍ତି ଏ କଥାଟା ବାବା ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଯଦି ଭଗବାନ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି କରାଉଛନ୍ତି ତୁମେ କିଛି କରୁନ, ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଯେ କିଏ କ'ଣ କହିଲେ, କିଏ ଗାଳି ଦେଲେ, କିଏ ନିନ୍ଦା କଲେ, କିଏ ସମାଲୋଚନା କଲେ, କିଏ ଅଭାବ କଲେ, ତୁମେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟ କାହିଁକି ପ୍ରକାଶ କରୁଛ? ତମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କାହିଁକି ହେଉଛି? ତମର ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟା ଆଦୌ ହେବା କଥା ନୁହେଁ। କାରଣ ସେ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଫଳଟା ସିଏ ପାଇବେ, ତୁମେ କିଏ? କିନ୍ତୁ এই କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁନି। କେତେବେଳେ ଜଣେ ସାଧକ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ବାସ୍ତବରେ, ସେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନଥିବ, କେବଳ ଆତ୍ମବୋଧ ଅବସ୍ଥା ଥିବ। ସେ ବନ୍ଧନରେ କେତେବେଳେ ପଡ଼ିନଥିବ। କାରଣ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଲେ ତା ଭିତରେ ଆକ୍ସନ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ହେବ। କାହିଁ କେମିତି ଆକ୍ସନ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ହେବ ନା ସେ ବା ଜୀବର ଆକ୍ସନ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ହେବ, କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତା ଭିତରେ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜୀବବୋଧରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆତ୍ମବୋଧରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ, ମାନେ ଅଷ୍ଟପାଶରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେବ ନାହିଁ। ସେ ଦେଖିବ ସବୁ କାମ ସେ ବାସ୍ତବରେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କରାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି ବ୍ୟତୀତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶକ୍ତିଟି କେହି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେମିତି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କର ବେଲାଳସେନ ଦେଖିଥିଲା କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି ସବୁ କରୁଛି। ଗୋଟେ ଖମ୍ବ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡଟି ଥୁଆ ହେଇଥିଲା, ତା ମୁଣ୍ଡଟି ଥୁଆ ହେଇଥିଲା, ସେ ଦେଖୁଥିଲା। ଆଉ ତାର କିଛି ନଥିଲା, ମୂଳାଧାର ନଥିଲା, ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ ନଥିଲା, ମଣିପୁର ନଥିଲା, ଅନାହତ ନଥିଲା, ବିଶୁଦ୍ଧ ନଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ଥିଲା। ସେ ଆଜ୍ଞାରେ ଅବସ୍ଥାପନ କରି ଦେଖୁଥିଲା ଯେ ସବୁ କାମ ସେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କରାଉଛନ୍ତି। ଆମର ତ ମୂଳାଧାରରେ ଶକ୍ତି କାମ କରୁଛି, ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ ଚକ୍ରର ଶକ୍ତି କାମ କରୁଛି, ମଣିପୁର ଚକ୍ରର ଶକ୍ତି କାମ କରୁଛି, ଅନାହତର କାମ କରୁଛି, ବିଶୁଦ୍ଧର କାମ କରୁଛି।
ତେଣୁ ଆମେ କି ଜାଣିବା ଭଗବାନ କରୁଛନ୍ତି କରାଉଛନ୍ତି? ଆମେ ଖାଲି ଶୁଣିକି ବହି ଟିକେ ପଢ଼ି ଗୁରୁଦେବ ପାଖରୁ ଟିକେ ଶୁଣିକି ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ନା ସବୁ ଈଶ୍ୱର କରୁଛନ୍ତି କରାଉଛନ୍ତି। ନାମକୁ ମାତ୍ର କହୁଛେ, ତାକୁ ଭଲ କି ଶ୍ରବଣ କରିନେ, ଭଲ କି ଚିନ୍ତନ କରିନେ, ଭଲ କି ବିଚାର କରିନେ ଏବଂ ସାଧନା କରି ସେଇ ସ୍ତରକୁ ଯାଇନେ। ଏଇଟା ମୁହଁରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛେ, ଗୋଟେ ବାହାନା ଦେଖାଉଛେ, ଗୋଟେ କଥା କହୁଛେ ଏବଂ ନିଜକୁ ଠକୁଛେ, ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଠକୁଛେ। ତେଣୁ କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧିସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରୁ ଫେରିବେ, ସମସ୍ତ ଅଷ୍ଟପାଶରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବେ, ଯେତେବେଳେ ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଜଣେ ହିଁ ସବୁ କରୁଛି ଏବଂ କରାଉଛି। ଆପଣ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲେ ନା ମୋକ୍ଷ ହେଇଗଲେ। ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁକ୍ତ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ସମୟ କେତେ ହେଲାଣି ଘରକୁ ଯିବା। ଘରର ବନ୍ଧନ ଲାଗିଛି। ଘରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ନା ପିଲାପିଲି ଅଛନ୍ତି। ଏବେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ନା ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଡ଼୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କୁକୁର, ଗୋଟେ ବିଲେଇ, ଆଉ ଗୋଟେ ଶୁଆ, ଆଉ ଗୋଟେ ମାଛ, ନାଇଁ କି? ଏସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘର ଭିତରେ ରହି ଆମ ମନକୁ ସେ ବାନ୍ଧି ପକାଇଲେଣି। ଆମ ମନ ତାଙ୍କ ସହିତ ବାନ୍ଧି ହେଇଗଲାଣି। ଆରେ କୁକୁର ଖାଇନେଇ ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି, ସତ୍ସଙ୍ଗ କ'ଣ ଶୁଣିବ, ସାଧୁ କଥା କ'ଣ ଶୁଣିବ, ମନ୍ଦିର ଯାଇ ବସିବ କ'ଣ? ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ବେଶୀ କଳିଯୁଗରେ ଘୋର ବନ୍ଧନରେ ଲୋକ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସାରା ୱାର୍ଲଡରେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ। ଯଦି ମୋବାଇଲ କାହା ରଖିଦେଇ ତୁମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ସେ ଲୋକ 10 ମିନିଟ୍ 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ତୁମ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବ। କେଉଁଠି ମେସେଜ ଆଇଲା କି, କେଉଁଠି କିଏ ଫୋନ୍ କଲା କି, କେଉଁଠି କିଏ କ'ଣ କହିଲା କି? ଆରେ ବାପାରେ ବାପ, ମାନେ ମଣିଷର ମନ କେତେ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଛି। ତେଣୁ 8ଟା ବନ୍ଧନରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଲଜ୍ଜା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଲଜ୍ଜା ଅଛି, ଘୃଣା ଅଛି, ଭୟ ଅଛି। ଲଜ୍ଜା, ଭୟ, ଘୃଣା, କୁଳ, ଶୀଳ, ମାନ, ଜୁଗୁପ୍ସା, ମାନେ 8ଟି ଜିନିଷ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜା, ଗୋଟେ ଭୟ, ଗୋଟେ କ୍ରୋଧ, ଗୋଟେ ଘୃଣା, ଏଇ 4ଟା ପରେ ଆଜି କହିଲେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ପଳେଇବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଭିତରେ ଲଜ୍ଜା ରହିଛି। ସେ ଲଜ୍ଜାରେ ଅଛି ବୋଲି ତା ଶରୀରଟାକୁ ସେ କେମିତି ଆବରଣ କରିକି ରଖିଛି। ତ ଲଜ୍ଜା ମାଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଏ ଶରୀରଟାକୁ ଆବରଣ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଶରୀରଟାକୁ ଆବରଣ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ, ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ତା ଶରୀରକୁ ଆବରଣ କରେ ନାହିଁ। କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ କରେ ନାହିଁ। ଏକମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣୀ କରୁଛି ତା ଶରୀରକୁ ଆବରଣ। ସେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଲଜ୍ଜା ଲାଗି ତା ଶରୀରଟାକୁ ଆବରଣ କରୁଛି। ଖାଲି ମଣିଷର ଯେ ଲଜ୍ଜା ଅଛି ନାହିଁ, ଦେଖାଯାଇଛି ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କର ବି ଲଜ୍ଜା ଅଛି, ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଲଜ୍ଜା ରହିଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ସେ ବିଷୟରେ କଲଚର କରିବେ, ଆପଣ ବହୁତ କଥା ଜାଣିପାରିବେ। ସେସବୁ ବିଷୟ କିଛି କଲଚର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଆମେ କେମିତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଫାଶରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବା। କିଏ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବ ନା ଏଇ ମନ କେମିତି ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଲାଜକୁଳି ଲତା ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବେ, ତାଠି ଟିକେ ହାତ ମାରନ୍ତୁ, ତାଠି ଟିକେ ଗୋଡ଼ ବାଜିଯାଉ, ସେ କ'ଣ ହବ? ସବୁ ବନ୍ଦ। ଲଜ୍ଜାରେ ସେ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଏମିତି ଅନେକ ବୃକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି, ବଣଜଳ ଛୁଇଁଦେଲେ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଜାକି ହେଇଯିବ। ସେ ଦେଖିଲେ ଲଜ୍ଜା କରନ୍ତି। ଯିଏ ସିନା ଗଛ ଉପରେ କଲଚର କରିছে, ପଶୁପକ୍ଷୀ ଉପରେ କଲଚର କରିଛି, ସେ ସିନା କଥା ଜାଣିପାରିବ। ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଏ କଥା ଜାଣିପାରିବେ? ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମଣିଷ ଆଗ ତା ନିଜ ବିଷୟରେ ଜାଣୁ। ସେ ନିଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ନିଜ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କଲେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବ। ତେଣୁ ତାହାର କେତେ ଲଜ୍ଜା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ବୟସ 80 ବର୍ଷର ଲୋକର ବି ଲଜ୍ଜା ଅଛି, 90 ବର୍ଷର ଲୋକର ବି ଲଜ୍ଜା ଅଛି। ଯାହାକୁ ଦେଖ ତାର ଲଜ୍ଜା ଅଛି। ସେ ଲଜ୍ଜା କେମିତି ଯିବ? এই জন্মরে ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣ ଲଜ୍ଜା ଗଲେଣି? ମୋତେ ଲଜ୍ଜା ମାଡ଼ିବ। ଲଜ୍ଜା ଗୋଟେ ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ, ସେଟା ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ। ଆମେ ଗାଉଁଲି ଭାଷାରେ କହୁ କ'ଣ ନା ଆମକୁ ନାଜ ମାଡ଼ୁଛି। କିଏ କ'ଣ କହେ କେଜାଣି,
ପ୍ରାୟ କଟକ ଆଡ଼େ ସବୁ ନାଜ ଆମକୁ ମାଡ଼ୁଛି, ଭଲ ଟିକେ ମାନେ ଉନ୍ନତ ଲଜ୍ଜା ମାଡ଼ୁଛି। ସେଇଟା ପିନ୍ଧିକି ଯାଉନୁ ନା ମୋତେ ନାଜ ମାଡ଼ୁଛି, ସେଇଟା ପିନ୍ଧିକି ଯାଉନୁ ମୋତେ ଲଜ୍ଜା ମାଡ଼ୁଛି। ଆରେ ମନଟା ତ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବା କଥା, ମନ ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବା କଥା, ମନ ତ ସେଇ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବା କଥା। ଇଏ ସବୁ ଲଜ୍ଜା ଆସିଲା କେମିତି? ମୁଣ୍ଡ ବାଳଟାକୁ ଏମିତି କାଟିବି ନା ଏମିତି କାଟିବି, ଏତେ ଲଜ୍ଜା ମାଡ଼ୁଛି। ସବୁ କଥାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ କାହାକୁ ନା ଲଜ୍ଜାକୁ ଆପଣ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ନା ଏଇଟା ଏମିତି ପିନ୍ଧିବି ନା ଲଜ୍ଜା ମାଡ଼ୁଛି। ତା ଦ୍ୱାରା କାହାର ପ୍ରଭାବ ସମାଜ ଉପରେ କିଛି ନାହିଁ ଏବଂ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ମନର ଦୁର୍ବଳତାରୁ, ମନର ଅସ୍ଥିରତାରୁ, ମନର ଚଞ୍ଚଳତାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା ଆସୁଛି। ଯଦି ମନର ଦୁର୍ବଳତା ନ ରହିବ, ମନର ଚଞ୍ଚଳତା ନ ରହିବ, ମନର ଅସ୍ଥିରତା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ନ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଲଜ୍ଜା ମାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଆପଣ ଲଜ୍ଜାରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିପାରିବେ କି? ଦେଖନ୍ତୁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କଥା, ଭଗବାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାକୁ ହେଲେ ମଣିଷକୁ ଅଷ୍ଟପାଶରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଏ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବ? ନାଇଁ ମନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋପୀମାନେ କ'ଣ ହେଲେ ନା ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ଗାଧୋଉଥିଲେ, ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ। ଭଗବାନ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ଲୁଗାକୁ ଉପରେ ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଲୁଗାକୁ ପବନ ଦ୍ୱାରା ଉଡ଼େଇ ନେଇ କଦମ୍ବ ମୂଳରେ, କଦମ୍ବ ଗଛରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଏବଂ ସେଇଠି ବସିକି ବଂଶୀ ବଜାଇଲେ। ସେତେବେଳେ ଗୋପୀମାନେ ଦେଖିଲେ କିଏ ବଂଶୀ ଶବ୍ଦ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି? ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେଇ ଗଛରେ ବସି ବଂଶୀ ଶବ୍ଦ ବଜାଉଛନ୍ତି, ବଂଶୀ ବଜାଉଛନ୍ତି। ଗୋପୀମାନେ ଦେଖିଲେ ଆରେ କନ୍ୟା ଆସିଛି, ଏଇ ନାଟ ତାରେ, ଚାଲ ଯିବା ତା ପାଖକୁ। ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲାକୁ କୂଳରେ ଆଉ ଲୁଗା ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ବସ୍ତ୍ର ହରଣ କରି ପ୍ରଭୁ ଗଛରେ କଦମ୍ବ ଡାଳରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ପାଣିରୁ ଉଠିଲେ, ଛାତିରେ ହାତ ଦେଇକି ଉଠିଲେ, ଭଗବାନ ଦେଖିଲେ ଏମାନଙ୍କର ଅନେକ ଜନ୍ମ ତପସ୍ୟା କରି ଗୋପୀମାନେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ବ୍ରଜରେ, ଅନେକ ଜନ୍ମ ତପ କରି ଗୋପେ ଜନ୍ମିଲେ ଗୋପ ନାରୀ। ଅନେକ ଜନ୍ମ ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, କହିଲେ ବହୁତ ସମୟ ପଳାଇବ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ ପାଇଁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସ ଗଛ ମୂଳକୁ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତ୍ର ଦେବି, ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ତୁମ ବସ୍ତ୍ର ନେଇକି ପିନ୍ଧିବ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସହଜେ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ତା କାରଣ କ'ଣ ନା ମଣିଷ ଭିତରେ ଲଜ୍ଜା ଅଛି। ସେ ଲଜ୍ଜାକୁ ଦୂରେଇ ଦେବା ପାଇଁ, ମନରୁ ଲଜ୍ଜାକୁ ନିବାରଣ କରିଦେବା ପାଇଁ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ? ଏ ଲୀଳାଟିକୁ କଲେ। ତେଣୁ ସେମିତି ସେମାନେ ଆସିଲେ, ଭଗବାନ ବସ୍ତ୍ର ଦେଲେ। ସେବେଠାରୁ ଗୋପୀଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା ନା କନ୍ୟା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଲଜ୍ଜା ଭାବଟି ରହିଥିଲା ଆଉ ରହିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧକ ସାଧନା କଲା ବେଳେ ତା ଭିତରେ ଲଜ୍ଜା ଗୋଟେ ଭାବ ଆସେ। ମାନେ ଗୃହସ୍ଥଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଆସିବ, ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଭିତରେ ଲଜ୍ଜା ଭାବଟି ବି ଆସିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଲଜ୍ଜା ଭାବଟି ରହିଛି। ଆପଣ ଯଦି ସାଧନା କରି 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 ଆପଣ ଆଜ୍ଞାରେ ସ୍ଥିତ ହେଇଯିବେ, ମନ ପ୍ରାଣକୁ ଆଜ୍ଞାରେ ସ୍ଥିତ କରିବେ ଏବଂ ଆଜ୍ଞାରେ ସ୍ଥିତ ହେଲା ପରେ ଯଦି ସହସ୍ରରେ ଆପଣ ସ୍ଥିତ କରେଇ ଦେଇପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ମନରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲଜ୍ଜାଟା ଚାଲିଯିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ କସ୍ମିନ୍ କାଳେ ଆପଣଙ୍କର ଲଜ୍ଜା ଜୀବନ ଆପଣ ଯେତେ ଚାହିଁବେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆପଣ ଛାଡ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ପାଗଳ ହେଇଥିବେ କି ପାଗଳ ହେଇଯିବେ ତାହେଲେ ଲଜ୍ଜା ଆପଣ ପାଖରୁ ପଳେଇଯିବ। ପାଗଳ ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଉଲଗ୍ନ, ଯେଉଁଠି ମନ ସେଠି ଶୋଇବେ, ଯେଉଁଠି ମନ ସେଠି ଖାଇବେ, ଯାହା ପାରିବେ ତାହା କହିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କିଛି ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଲଜ୍ଜାଟା ନଥାଏ। ତେଣୁ ତୁମର ମନ ପ୍ରାଣ ସହସ୍ରରେ ଯାଇ ଆଜ୍ଞାରେ ସ୍ଥିତ କଲେ ସହଜ ବି ଲଜ୍ଜା ଯିବନି। ଯଦି ସହସ୍ରରେ ସ୍ଥିତ କରିବ ତାହେଲେ ତୁମ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧିସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ସାଧକକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଲଜ୍ଜାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା, ସ୍ଥୂଳରେ ଯଦି ନିଜ ଭିତରେ ସେ ଆତ୍ମାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କଲା, ସର୍ବଭୂତରେ ଆତ୍ମାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କଲା, ମୁଁ ସେଇ ଆତ୍ମା, ସମସ୍ତେ ସେଇ ଆତ୍ମା, ଏଇ ବିଚାର ଏଇ ଚିନ୍ତନରେ ରହିଲା, ଆ ଦ୍ୱାରା ଅବସ୍ଥା ହୁଏନି, ସାଧନା କଲେ ଯାଇ ଅବସ୍ଥା ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ସାଧକ ଭିତରୁ କେତେକ ଅଂଶରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଲଜ୍ଜାଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଯିବାକୁ ଲାଗିବ।
ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଭିତରେ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଯିଏ ଆତ୍ମା ସେଇ ଭଗବାନ, ସେଇ ପ୍ରାଣ। ତାହେଲେ ସବୁରି ଭିତରେ ଯଦି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶ କାହିଁ ହେଉନାହିଁ? ତାର ପ୍ରକାଶ କାହିଁ ଆମ ଭିତରେ ହେଉନାହିଁ? ଭଗବାନ ଆମ ଭିତରେ ଲୁଚି କରି ଅଛନ୍ତି ନା ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛନ୍ତି? ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ଆମ ଭିତରେ ଲୁଚି କରି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ହେଇପାରୁନି। କାହିଁକି ନା ବିରାଟ ଆବରଣ ଭିତରେ ଆତ୍ମାଟା ରହିଯାଇଛି। ପଞ୍ଚଭୂତର ଫାନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ପଡ଼ି କାନ୍ଦ। ତେଣୁ ପଞ୍ଚଭୂତର ଫାନ୍ଦରେ ବ୍ରହ୍ମ ପଡ଼ିଯାଇଛି। କ'ଣ ନା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲଜ୍ଜା ଗୋଟେ, ଘୃଣା ଗୋଟେ, କ୍ରୋଧ ଗୋଟେ, ଭୟ ଗୋଟେ, କୂଳ ଗୋଟେ, ଶୀଳ ଗୋଟେ, ଜାତି ଗୋଟେ, ଜୁଗୁପ୍ସା ଗୋଟେ। ଏଇ ହେଲା 8ଟା। ଏଇ 8ଟାରେ ଜୀବ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଛି। ଆଗ ଲଜ୍ଜା ଆପଣଙ୍କର ଏ ଜନ୍ମରେ ଯିବ, ମୁଁ ଏ ଶାଢ଼ୀଟା ପିନ୍ଧିକି ଯିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ପିନ୍ଧିକି ଯିବି ନାହିଁ, କିଏ କ'ଣ ମୋତେ କହିବେ, ମୋତେ ଲଜ୍ଜା ମାଡ଼ିବ। କେହି କିନ୍ତୁ କିଛି କହିବେ ନାହିଁ। ତମର ମନର ଦୁର୍ବଳତାରୁ ତମର ଫିଲିଙ୍ଗସଟା ଆସୁଛି ସେମିତି। ଦେଖିଲେ ଲଜ୍ଜା ଯିବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଫିସର, ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଯିବି, ଧୋତି ପିନ୍ଧିକି ଯିବି। ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ଇନ୍ କରୁଛି, ବେଲ୍ଟ ଭିଡ଼ୁଛି, ପୁଣି କ'ଣ କରୁଛି ନା ଜୋତା ମୋଜା ମୋଡ଼ଉଛି ଏବଂ ବାବୁ ଭଳିଆ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ଜଣେ ଅଫିସର ତା ଷ୍ଟାଇଲ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରେ, ନା ଲଜ୍ଜା ମାଡ଼ିବ। ସିଏ ଯଦି ଗୋଟେ ଧୋତି ପିନ୍ଧିଦେବ କି ଧଳା ପ୍ୟାଣ୍ଟ କି ଧଳା ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଦେବ, ଧଳା ଓତାଟେ ଘୋରି ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ଲଜ୍ଜା ମାଡ଼ିବ। ଆପଣ ଯଦି ଲଜ୍ଜା ବିଷୟରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି। କାହା ଆଗରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ବସିକି ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ମୋତେ ଲଜ୍ଜା ମାଡ଼ୁଛି। ପଦେ କାହାକୁ କ'ଣ କହିଲ, ନା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ମୋତେ ଲଜ୍ଜା ମାଡ଼ୁଛି। ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଲଜ୍ଜାଟା ରହିଛି। ସେ ଲଜ୍ଜା କେବେ ସହଜେ ଯିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ସାଧାରଣ କଥାଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଭାବରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତାର ନିରାକରଣଟା କେମିତି ହେବ, ତା ଦ୍ୱାରା ଯେ ମୁଁ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଛି, ତା ଦ୍ୱାରା ଯେ ମୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଆବରଣ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଣ୍ଠିକି ଖୋଲିଦେଲେ ଗ୍ରନ୍ଥିକି, ତା ଭିତରୁ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ କେମିତି ଖୋଲା ହେବ? ଆଗ ଏ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ହେବ, ତାପରେ ଭଲ କି ତାକୁ ଚିନ୍ତନ କରିବେ, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବିଚାର କରିବେ, ତାପରେ କେମିତି ସେ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନୀ ତତ୍ତ୍ୱଗୁରୁ ଏ କଥା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବତେଇ ଦେବେ। ବତେଇଲା ପରେ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ନିଜକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଭିତରେ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ଜୀବବୋଧରୁ ଆପଣ ଆତ୍ମବୋଧକୁ ଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସାଧନା ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିବ। ଯଦି ସେଇ ଜୀବବୋଧରେ ରହିବାକୁ ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି, ଆତ୍ମବୋଧରେ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି, ସାଧନା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆଦୌ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିବ ନାହିଁ, ଜମା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ସେମିତି ଜଡ଼ ହେଇକି ରହିଯିବେ। କୋଟି କୋଟି ଜନ୍ମ ପଛପଟେ ଯାଇଛି, ତାର ପ୍ରମାଣ ଆପଣଙ୍କର ହେଇନାହିଁ। ଏଇ ଜନ୍ମଟା ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଅଛି, ଆପଣ ମାପିକି ଦେଖିପାରିବେ, ବିଚାର କରି ଦେଖିପାରିବେ, ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିପାରିବେ। ମୁଁ ଏ ଜନ୍ମରେ ଏଇ ଅଷ୍ଟପାର୍ଶ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିପାରିବି କି? ଦେଖନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା କରି, ଦାଢ଼ିଟା ଏତେ ବଡ଼ ହେଇଛି, ମୋତେ ଲଜ୍ଜା ମାଡ଼ୁଛି, କିଏ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଭାବିବ ମୁଁ ଟିକେ ସେଭିଂ ହେଇ ପଡ଼େ। ସବୁ କେସ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲଜ୍ଜା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େଇକି ଖାଉଛି। ମୁଁ ଏମିତି ଚପଲଟା ପିନ୍ଧିଛି, କାଳେ କିଏ କ'ଣ ଭାବିବ, ଲଜ୍ଜା ମାଡ଼ିବ, ନା 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 ନୂଆ ଚପଲଟା ଦିଅ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା ମାଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ସାଧନା କରି କରି ଚାଲନ୍ତୁ, ନାଇଁ ତାକୁ ସାଧନା କରି କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଲଜ୍ଜା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଚାଲିଯିବ। ଯେମିତି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲେ କିଛି ନାହିଁ, ଯେମିତି ଚପଲ ପିନ୍ଧିଲେ କିଛି ନାହିଁ, ଯେମିତି ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇଲେ କିଛି ନାହିଁ ଏବଂ ଯେମିତି ଘଣ୍ଟା ପିନ୍ଧିଲେ ବି କିଛି ନାହିଁ, ସାଧାରଣ ଖାଦ୍ୟ ଟିକେ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଇକି ପାଇଦେଲେ ବି କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ଭିତରୁ ଲଜ୍ଜାଟା ଧୀରେ 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 ଚାଲିଯିବ।
ଲଜ୍ଜା ପରେ କ'ଣ ନା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭୟ। ସଂକ୍ଷେପରେ ଭାବେ ଗୋଟିଏ ଟିକେ ଟିକେ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଭୟ। ମଣିଷ ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମୟରେ ଭୟ। ସାଧୁମାନଙ୍କର ବି ଭୟ, ବାବାଜୀମାନଙ୍କର ବି ଭୟ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦୀକ୍ଷିତ ଲୋକ ତାଙ୍କର ବି ଭୟ, ଯେଉଁମାନେ ଅଦୀକ୍ଷିତ ଲୋକ ସଂସାର ଭିତରେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ଭୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମୟରେ ଲୋକ ମନରେ ଭୟଟା ବସା ବାନ୍ଧିକି ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମୟରେ ଭୟଟା ବସା ବାନ୍ଧି କରି ଅଛି। ମୁଁ ଏ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଦେଲେ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ କି? ମୁଁ କାହାକୁ କ'ଣ କହିଦେଲେ ସେ ମୋତେ ଖରାପ ଭାବିବ କି? ତ ସମୀକ୍ଷା କରି ବୁଝିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ତାକୁ ଏତିକି ନଦେଲେ ସେ ମୋତେ କ'ଣ ଭାବିବ କି? ଭୟ ତା ପଛପଟେ ଭୟ ଆସୁଛି। ଯଦି ଭୟ ନାହିଁ ଆପଣ କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ମୋତେ କିଏ କ'ଣ କହିବ କି? ସେଟା ଭୟ ଆସୁଛି। ରୋଗଟା ହେଲା କାଳେ ମରିଯିବି କି? ଭୟ ଆସୁଛି। ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଦେଲେ ମୋର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ କି? ଭୟ। 10ଟା ରାତି ହେଲାଣି ମୁଁ ଶଯ୍ୟାକୁ ନ ଗଲେ, 8 ଘଣ୍ଟା ନ ଶୋଇଲେ ବା 6 ଘଣ୍ଟା ନ ଶୋଇଲେ ମୋ ଦେହ କ'ଣ ହେଇଯିବ? କାଳେ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର, ଡାଇବେଟିସ୍, ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। କେତେ ଭୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଭୟ ରହୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ସେଥିଲାଗି ଭାଗବତରେ ଲେଖା ଅଛି, ବାବା ଅନେକ ଥର ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି, ଶରଣ ପଶ ମୋର ପାଦେ, ନ ଡର ବିଷୟା ବିଷାଦେ, ମୋର ଚରଣକୁ ଯେ ଚିନ୍ତଇ, ସଂସାରେ ତାର ଭୟ ନାହିଁ। ସଂସାରରେ ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି 30 ସ୍ପିଡ଼ରେ, କାଳେ 40 ସ୍ପିଡ଼ରେ ଚଲେଇଲେ ମୋତେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ କି? ସେଟା ଭୟ ନୁହେଁ। ଆଜି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯିବି, କାଳେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନ ପଢ଼ିଲେ କି ଠିକ୍ ନ ଲେଖିଲେ କାଳେ ନମ୍ବର କମ୍ ହେଇଯିବ କି? ସେଟା କ'ଣ? ଭୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ଭୟ ରହୁଛି। ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏତେ ସମୟ ଭଜନ ନ କଲେ, ଧ୍ୟାନ ନ କଲେ, ଜପ ନ କଲେ ମୋତେ ଠାକୁର ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ନାହିଁ, କି ମୋ ଭିତରୁ ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଯିବ ନାହିଁ। ସେଟା କ'ଣ? ସମସ୍ତ ଭୟ। ତେଣୁ ଦେଖିବେ ଭୟ ସବୁବେଳେ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଭୟକୁ କେମିତି ଯିବ? ଯଦି ମନ୍ତ୍ରମୂଳ ଗୁରୁର ବାକ୍ୟ କରିବେ, ନିଜକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବେ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ଜପରେ ବୁଡ଼ିଯିବେ, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଭୟ କେତେବେଳେ ମନରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ ବା ସାଧକ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ କେଉଁଠୁ? ନା ଶରଣାଗତିରୁ। ତାର ପରିସମାପ୍ତି ହୁଏ ସେଇ ଶରଣାଗତିରେ। ଯାହା ଭିତରେ ଶରଣାଗତି ଭାବ ଆସିନାହିଁ, ସମର୍ପଣ ଭାବ ଆସିନାହିଁ, ତାର ସାଧକ ଜୀବନ କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତା ଭିତରେ ଅଷ୍ଟପାଶରେ ସେ କୋଟି କୋଟି ଜନ୍ମ ଧରି ରହିକି ଆସିଛି ବନ୍ଧନରେ, ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବନ୍ଧନରେ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଧୁମାନଙ୍କର କେତେ ଭୟ। କ'ଣ ଭୟ? ନା ପ୍ରଭୁ ଇଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଆମେ ଆଉ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଲେ ଏତେ ଦୁଃଖ, ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଏତେ କଷ୍ଟ, ଏତେ ବାଧାବିଘ୍ନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ଆମେ ଆଉ ଆସିବୁ ନାହିଁ। ପୁଣି ସାଧୁମାନଙ୍କର କ'ଣ ଭୟ? ନା ଆରେ ବାପା, ଇ ବାହା ହେଲେ ଏତେ କଷ୍ଟ, ଏତେ ଦୁଃଖ, ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ସଂସାର କରିବାଟା ଏତେ ବଡ଼ ବିପଜ୍ଜନକ। ଆପଣମାନେ କେଡ଼େ ସାହସୀ, କେତେ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା, ନାକି କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଧରି ଆପଣ ଆନନ୍ଦରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ମାମାନଙ୍କୁ ଧରି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଦେବେ, କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରିଦେବେ। ଆପଣ ଯେତେ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଥାଉ, ଯେତେ ବିଦ୍ୱାନ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଯେତେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଯେତେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆପଣ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଆପଣ ମୂର୍ଖ। ଯଦି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟରକୁ ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ତାକୁ କିଛି ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ? ତମକୁ କହୁଛି ଛୁଆଟାକୁ ଧର, ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମାନିବ ନା ମାନିବନି? ଚାଲ ଯିବା ବୋଲି, ଆଜ୍ଞା ନ କଲେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେବ। କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର କେମିତି ଭୟ। ଯେ ସାଧୁଙ୍କର କ'ଣ ଭୟ? ନା ମୁଁ ଜନ୍ମବି ଆଉ ଥରେ ଆସିବି, ମା ଗର୍ଭରେ ରହିବା, ଯେଉଁ କଷ୍ଟ, ଯେଉଁ ଦୁଃଖ, ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଆଉ ତାକୁ କ'ଣ ସହଜେ ଭୁଲି ହେବ? ସେ ମାତୃଗର୍ଭର ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହେଇଥାନ୍ତି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସଂସାରରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ଅଛି, କେଉଁ ଦଣ୍ଡକୁ ମଣିଷର ଏତେ ଭୟ ନାହିଁ। ଯଦି ମଣିଷ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇକି ଜେଲରେ ରହିଯିବ, ତାଠୁ ବଡ଼ ଭୟ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଆରେଷ୍ଟ ହେଇ ଜେଲରେ ରହିବା କଥା କହିବ,
ତାର ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା କିଛି ଦିନ ହେଇଯିବ, ଗମ ଗମ ଝାଳ ତା ଦେହରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ସେମିତି ବନ୍ଧନରେ ଅଛି, ସେମିତି ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ଛଟପଟ ହେଉଛି। ସେ ଭାବୁଛି ମୁଁ ବିବାହ ହେଲେ, ସଂସାର କଲେ, ପିଲା ଛୁଆ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ ମୁଁ କ'ଣ ହେବି ନା ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବି। କାହିଁକି? ତାର ଅହଙ୍କାରରୁ, ତାର ଅଜ୍ଞାନତାରୁ ଏ କଥାକୁ ସେ ଭାବୁଛି। ଜଣେ ସାଧୁ ବା ଜଣେ ସନ୍ଥ ସେ ମଧ୍ୟ ସଂସାରକୁ ପ୍ରବଳ ଭୟ କରେ, ପାପ କର୍ମକୁ ଭୟ କରେ। ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନିଷେଧ ଲେଖା ହେଇଛି କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ସେ କରିବାକୁ ଭୟ କରେ ଏବଂ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ଭୟ କରେ। ମା ଗର୍ଭରେ ରହିବାକୁ ସେ ଭୟ କରେ। ଯଦି ମା ଗର୍ଭରେ ରହିବାକୁ ଭୟ ନ କରନ୍ତା ଆଉ ଆସିବା ପାଇଁକି ସେ କାହିଁକି ମନା କରନ୍ତା? କାହିଁକି ମା ଗର୍ଭରେ ରହିବାକୁ ଭୟ କରେ? ନା ଗୋଟିଏ ଥଳି ଭିତରେ, ମାଂସର ଥଳି ଭିତରେ, ଛୋଟିଆ ଥଳି ଭିତରେ ସେ ଆଉଟ ପାଉଟ ହେଇଯାଏ। ମାନେ ବୁଲିପାରେ ନାହିଁ, ବସିପାରେ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେ ଖାଇପାରେ ନାହିଁ, ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା କରିପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଲାଳ ଭିତରେ ଏବଂ ସେ ଯାହା ଝାଡ଼ା ଫେରେ ତାରି ଭିତରେ, ସେ ଥଳି ଭିତରେ ସିଏ ରୁହେ, ବୁଲେ ତା ଭିତରେ। ତାକୁ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହୁଏ, ସବୁ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ସେ ଭୋଗେ ଏବଂ ସେ ଚାହେଁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ, ଏ ବନ୍ଧନରୁ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ମୁକ୍ତି କରିଦିଅ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ବନ୍ଧନ। ସେଥିଲାଗି ମୁନି ଋଷିମାନେ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ କହନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯଦି ଜନ୍ମ ହେଲୁ ଆଉ ଥରେ କେବେ ମା ଗର୍ଭରେ ଆମେ ସ୍ଥାନ ପାଇବୁ ନାହିଁ। ସେଥିଲାଗି ମା ଗର୍ଭରୁ ଆସିବା ଏବଂ ସେ ଗର୍ଭରୁ ବାହାରକୁ ଆସି ଭୂମିଷ୍ଠ ହେବା ଏତେ ଦୁଃଖ, ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଏତେ କଷ୍ଟ ତାକୁ ଭାଷାରେ କହି ହୁଏନି। ଯେତେ ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଯେତେ ଛୋଟ ଶିଶୁ ଅଛନ୍ତି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅସହାୟ ହେଉଛି ମଣିଷ ଶିଶୁଟି। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଅଲଗା କୌଣସି ପ୍ରାଣୀର ସନ୍ତାନ ବା ଛୁଆଟି କେବେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ମା ଉପରେ ନୁହେଁ, କାହା ଉପରେ ନୁହେଁ, କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଏବଂ ତାପରେ ସେ ମାଆକୁ ଭୁଲିଯାଏ, ବାପକୁ ଭୁଲିଯାଏ, ପ୍ରକୃତି କୂଳରେ ରହି ଭଗବାନ ତାକୁ ଯେମିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରେ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଶିଶୁଟି 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିବନି, 15 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିବନି, 20 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସେ ଫ୍ରି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେ କାହାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିବ ଏବଂ କାହାକୁ ଖୋଜିବ ଏବଂ କାହାର ଶରଣରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ରହିବ। ପୁରୁଷ ଅପେକ୍ଷା ମା' ମାନେ ବେଶୀ ଆଶ୍ରୟ ଖୋଜନ୍ତି ଏବଂ ଖୋଜିବେ। ଲତା ବନିତା କ'ଣ କବିତା ବା ବିନା ଆଶ୍ରୟ ନ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ମାନେ ବଞ୍ଚି ପାରିବେନି। ଲତା ବନିତା କବିତା ବିନା ଆଶ୍ରୟରେ ସେମାନେ କେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିବେ? ଲତାଟେ କ'ଣ ମାଡ଼ିକି ଫଳ ଫଳିବ? ତା ଗୋଟେ ଝଟାଟେ ଦରକାର, ଗୋଟେ କ'ଣ ତା କ'ଣ କହନ୍ତି ଭାଷାରେ, ଗୋଟେ ଆଶ୍ରୟଟେ ତାକୁ ଦରକାର। କବିତା, କବି ନହେଲେ କବିତା କ'ଣ ଫୁଟି ପାରିବ ନା କିଛି ହେଇପାରିବ? ସେମିତି ଝିଅଟେ, ମାଆଟି, ସେ କାହାକୁ ହିଁ ନିର୍ଭର କରିବ? ସେ ବିନା ନିର୍ଭରରେ କେତେବେଳେ ସେ ହିଁ ବଞ୍ଚିପାରିବନି, ରହିପାରିବନି। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ମଣିଷ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତା ଜନ୍ମରେ ମାଇନସ୍ କରିଦେଇଛି, ନାମକୁ ମାତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଜନ କରୁଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିଛି, ଦେଖିବେ ସେ ସବୁବେଳେ ବନ୍ଧନ ଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ସବୁବେଳେ ଅଷ୍ଟପାଶରେ ସବୁବେଳେ ବାନ୍ଧି ହେଇଛି, ଲଜ୍ଜାରେ ଅଛି ଏବଂ ଭୟ ତାକୁ ସବୁ ସମୟରେ। ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୟ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀକି ବି ଭୟ। ଗୋଟେ ପଶୁକୁ ହାଣିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ତା ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହେଇଯିବ। ଯାହାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଘଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଆଟାକ୍ କରନ୍ତୁ, ମୃତ୍ୟୁଭାରେ ସେ କ'ଣ କରିବ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ସାପଟାକୁ ଆପଣ ମାରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୃତ୍ୟୁଭାରେ ସେ କ'ଣ ହେବ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଯାହାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭୟ ପୁରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ମଣିଷ ଭିତରେ ରହିଛି। ଭାବୁଛି ମୁଁ କାହାକୁ କ'ଣ କହିଦେଲେ ତା ମନରେ ଦୁଃଖ ହେଲେ ମୋର କ'ଣ ଫଳିଯିବ କି? ସେ ମୋତେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେବ କି? ସେ ମୋତେ ଆଟାକ୍ କରିବ କି? ସେ ମୋତେ କେତେବେଳେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଯିବ କି? ସେ ମୋ ନାଁରେ କୌଣସି ଲିଟିଗେସନ୍ କରିଦେବ କି? ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଣିଷ ଭୟ କରୁଛି। କେତେବେଳେ ସେ ଭୟ କରିବ ନାହିଁ? ଥଣ୍ଡା ଏସି ଲାଗିଛି, କାଳେ ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ କି? ଅଧିକା ଖାଇଦେଲି, କାଳେ ଡାଇଜେସନ୍ ନ ହେବ କି? ଆପଣ ଯେତେ ସମୀକ୍ଷା, ଯଦି ଏହାକୁ ଆପଣ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ, ଏହାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଜୀବନରେ ବସିକି ଭାବିବେ, ଦେଖିବେ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗରୁ ଶଯ୍ୟାକୁ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଭୟ। ଶୋଇଥିଲା ବେଳେ ବି ଭୟ, କାଳେ କିଏ ଆସିବ କି?
କାଳେ କିଏ ଆଟାକ୍ କରି କବାଟ ଦେବ, ଭଲ କି ଦେବ ଦେଖିବ, ଯେମିତି କବାଟ କିଏ ଖୋଲିକି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଭୟ। ଏ ପେଟ ଟିକେ କ'ଣ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଆଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯିବି ନାହିଁ, ରାତି ଅନେକ ହେଇଯାଉଛି, ମୁଁ ଆଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯିବି ନାହିଁ। ଭୟ, କାହାର ଭୟ ନାହିଁ। ଭାଗବତରେ କହିଲେ, ବାବା ଏବେ କହିଲେ ନା, ଶରଣ ପଶ ମୋର ପାଦେ, ନଡର ବିଷୟା ବିଷାଦେ, ମୋର ଚରଣ ଯେ ଚିନ୍ତଇ, ସଂସାରେ ତାର ଭୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋତେ ଯିଏ ଚିନ୍ତା କରିବ, ମୋର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଯିଏ ଶରଣ ପଶିବ, ତାର ଭୟ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏ କଥା ଶୁଣିଲେ ନା, ଆଉ କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ଜୀବନରେ କ'ଣ କରିପାରିବେ? କରିକି ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନକୁ କ'ଣ କହିଲେ? 18:66 ଶ୍ଲୋକରେ ମୁଖ୍ୟ ଯୋଗରେ କହିଲେ, ସର୍ବଧର୍ମାନଂ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକ ଶରଣଂ ଭଜ, ଅହଂ ତ୍ୱଂ ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟ ମୋକ୍ଷୟସାମି ମାଂ ଶୁଚ। ତୁ ମୋର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଶରଣ ପଶ, ତୁ ମୋ ଶରଣରେ ଆ, ମୁଁ ତତେ ସମସ୍ତ ପାପ ତାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ମୁକ୍ତି ବା ମୋକ୍ଷ କରିଦେବି। ତୁ ଆଉ ବନ୍ଧନରେ ରହିବୁ ନାହିଁ। ଯିଏ ତା ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଶରଣ ପଶିବ, ସେ ଅଷ୍ଟପାଶରୁ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିଯିବ। ତାପରେ ସାଧନା କଲେ ସେ ମୋକ୍ଷ ହେଇଯିବ। ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁକ୍ତି ଲାଭ, ମୁକ୍ତ ତ ହେଇନି, ମୁକ୍ତି ଲାଭ କ'ଣ କରିବା? ସମସ୍ତଙ୍କ ବନ୍ଧନରେ ଆମେ ବାନ୍ଧି ହେଇ ରହିଛେ। ଘର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଇ ରହିଛେ, ଜମିବାଡ଼ି ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଇ ରହିଛେ, ପୁଅ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଇ ରହିଛେ, ଝିଅ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଇ ରହିଛେ, ଚାକିରି କରୁଛେ, ବିଜନେସ୍ କରୁଛେ, ତା ବନ୍ଧନରେ ଆମେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିଛେ, ଆଶ୍ରମ ଯଦି କରିଛେ ତା ବନ୍ଧନରେ ବି ଆମେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ଅଛେ। ଏବଂ କିଏ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଛି, କିଏ ରାଜସିକ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଛି, କିଏ ତାମସିକ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଯିଏ ବାନ୍ଧି ହବ, ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତା ଭିତରେ ଭୟ। ଏକୁଟିଆ ବାନ୍ଧି ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଭୟ ଆସିବ। ଆରେ ବାପା, ପବନ ଆସିଲାଣି, କାଳେ ବତାସ ହବ କି? ଆପଣ ଯଦି ସବୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ, ଆରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରୁଛି, କାଳେ ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଯିବ କି? ତାକୁ ଯଦି ସମୀକ୍ଷା କରିବେ, ଆଜି ଗ୍ୟାସର ଉତ୍କଟ ଅବସ୍ଥା ଦେଖାଦେଇଛି, ସମସ୍ୟା, କାଳେ ଗ୍ୟାସ୍ ନ ମିଳିବ, ଆମେ କେମିତି ଖାଇବୁ? ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ସବୁ କର୍ମ ଭିତରେ ଭୟଟା ଲୁଚି କରିକି ରହିଛି। କାହିଁକି? ଆମେ ଅଭୟ ପଦାର ବିନ୍ଦରେ ଶରଣ ପଶିନେ ବୋଲି, ଆମ ଭିତରେ ଜୀବବୋଧ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ବୋଲି, ଆମ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ଅଜ୍ଞାନତା ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଭୟରେ ଅଛେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶରଣ ପଶିବା, ଆମ ଭିତରୁ ଅହଙ୍କାର ଅଜ୍ଞାନତା ଚାଲିଯିବ ଏବଂ ସେ ସବୁ କିଛି ବୋଲି ଭାବିବା, ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ବୋଲି ଭାବିବା, ତାର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଆମେ ଶରଣ ପଶିବା, ଆମର କୌଣସି ଭୟ ରହିବ ନାହିଁ। ହରି ଚରଣେ ଆଶ୍ରୟ କର, ସକଳ ପାପ ହେବ ଦୂର। ଯେ ହରି ଚରଣରେ ଆଶ୍ରୟ କଲା, ତାର ସମସ୍ତ ପାପ କ'ଣ ହବ? ସମସ୍ତ ଭୟ ତାର ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯିବ। ଆରେ ହରିଚରଣ ତ ଜଣା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଚରଣଟା କେଉଁଠି ଅଛି? ପିଣ୍ଡରେ କେଉଁଠି ଅଛି? ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କେଉଁଠି ଅଛି? ଆମେ ତ ତତ୍ତ୍ୱଗୁରୁ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁରୁ କରିନେ, ଆମେ ତ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ, ଗୁରୁ ଆମକୁ ମନ୍ତ୍ରଟିଏ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ବସି ଜପ କରୁଛେ। କେମିତି ଜପ କରିବା ତାର ବିଧାନ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ନ କରି ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ, ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଆମେ ମୁକ୍ତି ବା ମୋକ୍ଷର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଟିକେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ଟିକେ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ, ଟିକେ ବିପଦରୁ ଆପଣ ରକ୍ଷା ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ମେଡ଼ିସିନ ଷ୍ଟୋରରେ ଅନେକ ଔଷଧ ଅଛି, ସବୁ ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକ ଉପକାରୀ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣ ଝାଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଥଣ୍ଡା ଟାବଲେଟ୍ ଆଣି ଖାଇବେ, ଆପଣଙ୍କର ଝାଡ଼ାଟା କ'ଣ ଭଲ ହେବ? କେବେ ଭଲ ହେବନି। ସେଇଭଳି ମୁକ୍ତି ମୋକ୍ଷ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଦରକାର, ଯେଉଁ ଔଷଧ ଦରକାର, ସେ ଔଷଧ ନ ଖାଇ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଔଷଧ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୀକ୍ଷାଟିଏ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଲେ, ମନ୍ତ୍ରଟିଏ ପାଇଲେ, ତାକୁ ଜପ କଲେ, ଆମର କ'ଣ ମୁକ୍ତି ମୋକ୍ଷ ହେଇପାରିବା? କେବେ ମୁକ୍ତି ମୋକ୍ଷର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରକାଶ୍ୟ, ଆମର ନିଜର ପ୍ରକାଶ୍ୟ କାହିଁକି ହେଉନାହିଁ? ଆମ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ଜାଣିନି? ଯଦି ଜାଣିଛି, ମୁଁ ସେଇ ବୋଧରେ କାହିଁକି ରହୁନାହିଁ? ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ବୋଧରେ, ଜୀବ ବୋଧରେ ମୁଁ କାହିଁକି ରହୁଛି?
ଆର କାରଣ କ'ଣ? ମୋ ଭିତରେ ତ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶବିଶେଷ। ଭଗବାନ ପଞ୍ଚଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୋଗରେ କହିଲେ ମହିମାଂଶ ଜୀବଲୋକ ଜୀବଭୂତ ସନାତନ ମନ ଷଷ୍ଠୀ ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ପ୍ରକୃତି ସ୍ଥାନେ କର୍ଷତି। ମହିମାଂଶ ଜୀବଲୋକ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ହିଁ ମୋର କ'ଣ ନା ଅଂଶବିଶେଷ। ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ମୋର ଅଂଶବିଶେଷ। ସବୁରି ଭିତରେ ମୋର ପ୍ରକାଶ୍ୟ, ସବୁରି ଭିତରେ ମୁଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ରହିଛି। ଯଦି ସେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ, ଆମେ ଜାଣିଲେ, ତାହେଲେ ସେ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶିତ କାହିଁ ହେଉନାହାନ୍ତି? ଅଗ୍ନିଟା ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ଏବଂ ସେ ପାଉଁଶ ଭିତରେ ଅଛି। ପାଉଁଶ ଭିତରେ ଯଦି ଅଗ୍ନିଟା ରହିବ, ସେ ଅଗ୍ନି କ'ଣ କିଛି କ୍ରିୟା କରିବ? ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ଫୁଙ୍କିବେ, ପାଉଁଶ ଉଡ଼ିଯିବ ଏବଂ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଇଲେ ଅଗ୍ନିଟା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଆପଣ ଭିତରେ ଅଗ୍ନି ଜଳିଲା। ସେଇଭଳି ଆପଣ ଭିତରେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଯେଉଁ ପାପକର୍ମ ରହିଛି, କୁକର୍ମ ରହିଛି, କୁସଂସ୍କାର ରହିଛି, ଓ ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର ଅଜ୍ଞାନତା ଆପଣ ଭିତରେ ରହିଛି, ମୁଁ ମୋର ଭାବ ରହିଛି, କ'ଣ ହେଉଛି? ତା ଭିତରେ ଆତ୍ମାଟା ଲୁଚି କରି ରହିଛି। ଫୁଙ୍କିବା ଅର୍ଥ ଗୁରୁଦେବ କହୁଥିଲେ, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବେ, କି ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବେ ନା ଆପଣ ବହିର୍ମୁଖୀ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବେ ନାହିଁ, ନାକ ଚିପା ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖିଥିବେ ବହୁ ଲୋକ ଏକରେ ନେବେ 8, ଜପ କରିବେ କେତେ? ଧର 16, ଛାଡ଼ିବେ 8, ଏମିତି ତାର ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। 16 ନେବେ, 4 ଗୁଣ 64 ଜପ କରିବେ, 32 ଛାଡ଼ିବେ ନା କ'ଣ? 32 ଛାଡ଼ିବେ। ଆମେ ସେଟା କରୁନେ, ଟିକେ ବହି ପଢ଼ୁଥିଲୁ ମନେ ରହିଯାଇଛି କେତେବେଳେ। ନାକ ଚିପା ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବ ନାହିଁ, ତା ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମୋପଲବ୍ଧି ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ କ'ଣ ହେବ ନା ପ୍ରାଣାୟାମର ସଂଖ୍ୟା ନେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରାଣାୟାମଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଭଗବତ ଗୀତାର 4th ଅଧ୍ୟାୟର 29 ଶ୍ଲୋକରେ ଲେଖା ଅଛି, 5ମ ଅଧ୍ୟାୟର 27 ଶ୍ଲୋକରେ ଲେଖା ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣପାନର ଗତିକୁ ଭଗ୍ନ କରି ତସ୍ମିନ୍ ସତି ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଗତି ବିଚ୍ଛେଦ ଇତି ପ୍ରାଣାୟାମ। ତସ୍ମିନ୍ ସତି ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ଗତି ବିଚ୍ଛେଦ। ଯଦି ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ଗତିକୁ ଆପଣ ବିଚ୍ଛେଦ କରି, ଏବଂ ସିଏ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଚାଲୁଛି, ସେ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆସୁଛି। ଗୋଟିଏ ପୁଡ଼ାରେ କେତେ ସମୟ ଚାଲୁଛି? ଶାରଦା ବାବେ ପଚାରୁଥିଲେ। 2.5 ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱର ରହେ ଏକ ଠାବ। ତେଣୁ 2.5 ଦଣ୍ଡ, ଗୋଟିଏ ପୁଡ଼ାରେ 2.5 ଦଣ୍ଡ ଅର୍ଥ କେତେ ମିନିଟ୍? ନା ଦଣ୍ଡକ 24 ମିନିଟ୍ ହେଲେ 2.5 ଦଣ୍ଡ କେତେ ହେବ? ଘଣ୍ଟାଟେ। ଆଜି ହେଉଛି 7ଟି ବାର, 4ଟି ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟାୟନ ବାର, 3ଟି ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ ବାର। ରବି ମଙ୍ଗଳ ଗୁରୁ, ରବି ମଙ୍ଗଳ ଗୁରୁ ସୋମ ବୁଧ ଶନି। ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟାୟନ ବାର। ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ 4ଟାରୁ ବା 4:30ରୁ 5:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟନ ଚାଲିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟନ ଚାଲିବ, ଡାହାଣ ପୁଡ଼ାରେ ଶ୍ୱାସ ଚାଲିବ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ଭଲରେ କଟିଯିବ। କେବେ ଦିନଟି କୌଣସି ଲିଟିଗେସନରେ, ଗଣ୍ଡଗୋଳରେ, ପାଟିତୁଣ୍ଡରେ, ଅଶାନ୍ତରେ ନ ଯିବ। ଯଦି ସୋମ ବୁଧ ଶୁକ୍ର ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ ବାର, ଯଦି ସେପଟରେ ସେଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଚାଲିଲା 1 ଘଣ୍ଟା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆପଣ ସେ ଦିନଟା ଭଲରେ ଯିବ। ଏଇସବୁ କଥା ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ତ କେହି ଏ ବିଷୟରେ ଆଉ ଗବେଷଣା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି। ନିଜ ଭିତରେ ଏ ଯେଉଁ ମେସିନ୍ଟାରେ ଯେଉଁ ବ୍ରେଥ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ସେ କେମିତି ଚାଲୁଛି, କ'ଣ କରୁଛି, କେମିତି ରହୁଛି, ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ଚଲେଇବା, କେମିତି ଚଲେଇଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମ ଭିତରେ ଅଷ୍ଟପାଶରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେବା। ଆମ ଭିତରେ କୌଣସି ଆଉ ଲଜ୍ଜା ପରେ ଭୟ ପରେ କଥା ଚାଲିଛି କି ଆମ ଭିତରେ ଭୟ କେମିତି ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ଫୁଙ୍କିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଛାଡ଼ିବା ବାରମ୍ବାର କରାଇଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନିଟା ଅଛି, ସେ ଅଗ୍ନିଟା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବ। ମୋଘରେ ଜ୍ଞାନ ଦୀପ ଜାଳି ଅଜ୍ଞାନ ଖଣ୍ଡ ବନମାଳି। ଆମ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଇନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିନେ ଏବଂ ଆମେ ଫୁଙ୍କିନେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚୁଲିରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଚୁଲି ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗେ ଫୁଙ୍କୁନଳା ଥିଲା, ଏବେ ଅଛି କି ନ ଅଛି ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ।
ତାକୁ ଫୁଙ୍କିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ପାଉଁଶ ସବୁ ଉଡ଼ିଯିବ, ନିଆଁଟା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବ, କାଠଟା ଜଳିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯଦି ପ୍ରାଣାୟାମ ଦିନକୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବସେଇ ଗୁରୁପଦତ୍ତ ପ୍ରାଣାୟାମ, ସିକ୍ରେଟ ପ୍ରାଣାୟାମ ଯଦି ଆପଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟଫାସ ଅଛି ସେସବୁ ପୋଡ଼ିକି ପାଉଁଶ ହେବାରେ ଧୀରେ 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 ଲାଗିବ। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, କ'ଣ ସେ ଶ୍ଲୋକଟି କେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟର ମୋର ମନେ ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନାଗ୍ନି ସର୍ବକର୍ମାଣୀ ଭସ୍ମସାତ୍ କୁରୁତେ ତଥା। ଆପଣ ଭିତରେ ଯଦି ଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବ, ସର୍ବକର୍ମାଣୀ ବୋଇଲେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ସଞ୍ଚିତ ଏବଂ କ୍ରିୟମାଣ ପୋଡ଼ିକି ପାଉଁଶ ହେଇଯିବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଭିତରେ କ୍ରିୟମାଣଟାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ପବିତ୍ର ଭାବରେ କରିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଭୋଗ ହେବ, ସଞ୍ଚିତ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ହେବ। ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାଷାରେ କହିଲେ, ଆପଣ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବେ ସେ କର୍ମଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନବ ଏ ବିଷୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 100% କନଫର୍ମ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛି ସେଇ କର୍ମଫଳକୁ ମୁଁ ହିଁ ଭୋଗ କରିବି। ଆଠୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଦୁନିଆରେ କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ଜାଣନ୍ତା ମୁଁ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛି ସେଇ କର୍ମଫଳକୁ ମୋତେ ହିଁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ସଚେତନ ହେଇଯାଆନ୍ତା। ସେଥିଲାଗି ଯିଏ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବ ଏବଂ ଗୁରୁପଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ସାଧନାରେ ବସିବ, ଜପ ଧ୍ୟାନ କରିବ, ତା ମନ ଏତେ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ ଯେ ସେ କ'ଣ ହେବ ନା କେବେ ପାପ କର୍ମ କରିବାକୁ ସେ କେବେ ଇଚ୍ଛା କରିପାରିବନି ଏବଂ ସେ ଭାବିବ ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ତାହା ହିଁ ମୋତେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଥିରେ କେହି ଦାୟୀ ହେବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲୋକ ନିଆଁ ଗିଳି ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା, କେତେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାରି ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ସାପ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି, କୁକୁଡ଼ା ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏରା କହିବା ସାଧୁଙ୍କ ହେଇକି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଯାହା ପାରୁଛନ୍ତି ତାହା ବି ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କିଛି ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କର୍ମର ଫଳ କିଏ ଭୋଗ କରିବ? ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା କହୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନୁଭବ ଅଛି। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ପିଲା ଚଗଲା, ଆମ ପିଲା ଅସ୍ଥିର, ଆମ ପିଲା ବ୍ୟସ୍ତ, ଆମ ପିଲା ବିବ୍ରତ, ଆମ ପିଲା ଭୁଲ କାମ କରୁଛି। ଇଏ କାହିଁକି କରୁଛି? କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛି? ପିଲା ଭଲ ଟିକେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା, ମାନେ ଆଗେ ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଟିକେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ବେଟର। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନସିକ ବିକୃତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଚଞ୍ଚଳତା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅସ୍ଥିରତା, ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତତା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବାପା ମା ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବାପା ମା ଥରେ ଭାବିବା କଥା ଯେ ଆମେ କ'ଣ ସ୍ଥିର, ଆମେ କ'ଣ ଶାନ୍ତ, ଆମର କ'ଣ ଚଞ୍ଚଳତା ନାହିଁ? ଆମ ଭାଗ୍ୟଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ, ଏ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ଆମେ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇପାରିବୁ? ଦୀକ୍ଷିତ ଲୋକ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଏ ଘୋର କଳି ଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ ବି ନିଶା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘାରିଛି, ମାନେ ସେଟା କ'ଣ ନା ପିଲା କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ି ମଣିଷ ହେବେ। ନା ନା, ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ି ଚାକିରି କରିବେ, ପିଲା ମଣିଷ ହେବା କଥା କହୁନାହାନ୍ତି, ପୁଣି ଭଲ ମଣିଷ ହେବା କଥା କହୁନାହାନ୍ତି, ପିଲା କେମିତି ସାଧୁ ହେବ ସେ କଥା କହୁନି, ଖାଲି ପାଠ ପଢ଼ି କେମିତି ମୁଁ ଚାକିରି କରିକି କେମିତି ସେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବ। ସମସ୍ତଙ୍କର କନସେପ୍ଟ ସେଇଆ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ସେଇଆ। ତାଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଡେଷ୍ଟିନ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ କିଛି ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଯେମିତି ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ଯେମିତି ଉଦ୍ୟମ କରିବୁ, ଯେମିତି ପରିଶ୍ରମ କରିବୁ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଫଳ ଫଳିବ। ଅଦୃଶ୍ୟର ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଆର ପଛପଟେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର କର୍ମଫଳ ନେଇକି ସେ ଆସିଛି ଏବଂ ସେଇ କର୍ମଫଳକୁ ସେ ଭୋଗ କରିବ। ଏ କନସିୟସନେସ୍ ଆଜିକାଲିର ପିତାମାତାଙ୍କ ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଏ କଥା ଆସିବ ନା ଯେତେବେଳେ 4-5ଟା ଜୀବନକାଳ ଭିତରେ ସେ ପିଲାଙ୍କର ଧୋକା ଖାଇଯିବେ, ସକ୍ ଖାଇଯିବେ, ଯାହା ଚାହିଁବେ ପିଲା ତାହା ହେବେନି, ପିଲା ତାର ନିଜସ୍ୱ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରେ ଆନନ୍ଦରେ ଚାଲିଯିବ। ଆରେ ବାପା, ସେମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେବେ, ଆରେ ଏତେ ଭୁଲ ଆମ ଭିତରେ ଥିଲା, ତଥାପି ବୁଝିପାରିବେ ନା ସେଇଟା ସେ କଲା ନାହିଁ, ବା ସେ ବା ମୋ କଥା ମାନିଲା ନାହିଁ। ସେ କେମିତି ହେବ? ସେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ନାହିଁ କି ବାପା ମାଙ୍କର ଉପଦେଶଟାକୁ ମାନିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବା ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିଥିଲେ, କନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ, ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ
सुपर कॉन्शियस माइंड आम भितर जेतिकी थॉट्स आसुची जेतिकी कथा आसुची आमर परिवेश जहाँ मिली आमर बापा माँ जहाँ मिली आमर उच्चारण आचरण जहाँ करुचे जहाँ कर्म करुचे ये जन्म जन्मांतर कर्मर फल प्रतिफलन जहाँ आम सबकनसीयसनेस माइंड रे अच्छे 90% से आसूची तेणु जी चाहिए से 90% पड़ी दे पार केमी जदि खराब अच्छी तेणु भगवान ये कहीं गीतार कही था ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणी भस्मसात कुरुते तथा जो पाउंस अच्छी ताकू जदि फुंकीबे ये पाउंस निश्चिंत उड़ीज फुंकवा अर्थ जदि आप प्राणायाम कर्म कर चलिए से पाउंस पोड़िकी माने पाउंस पोड़ी पाउंस उड़ीकी चलीज अग्नि प्रज्वलित हेले आपण भितर जो सब पापकर्म गुड़िक रही प्रत्येक चक्र भितर मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्ध ता पोड़िकी आपंकर कौन हम ना पाउंस हम तेणु ज्ञानाग्नि सर्वकर्म ज्ञानाग्नि कौन आप खाली शुणुंट समस्ते वक्ता मैंने एमती कही चली जितेबले आपण भितर श्वास प्रश्वास प्राणायाम करू 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 जितेबले कुंभक हम कौटी कुंभक हम कुंभक हवा जगह गोटे सेटा हूँ सहस्रा जितेबले से शरीर भितर सहस्रा प्राणर केन्द्र रे प्राण जितेबले कुंभक हो घंटा घंटा धरी आपणकर कुंभक जदि रहिला ना नौना ना छाड़ूना चुपचाप बसी से बेले सर्वकर्माणी जन्म जन्मांतर जो प्रारब्ध एवं ए जन्मर क्रियमाण जहाँ भगवान होता संचित से समस्त पोड़िकी पाउंस हो भय गोटे वृत्ति से गोटे संस्कार जदि आम लज्जा पलैब भय पलैब आपणकर सबू किछि जिते क्रोध लोभ मोह जहाँ मद माश्चर्य जो षडरूप रही अष्टफास रही समस्त पोड़िकी कौन हम ना पाउंस हो देखु प्रत्येक समय आम भितर केमती भय रोच सबु बेले समस्त भितर कौन टी जदि है मु मरजीवी कि मो पिला छुआ कौन करेंगे कि खाइबे कि न खाइबे कि ए जमबाड़ी किए नब कि एत टंका रखी मोर कौन हम सबु बेले तार भय सबु बेले तार भय ताले भय जीवार गोटे मार्ग होची सहज मार्गटे सत्संग अनेक लोक शुणुंट निजको भगवान निकटरे समर्पण कर दियो भगवान सबकिछि बोली भाव तांको नाम को जप कर एवं तांको ध्यान कर तांकर पितार्थे प्रत्येक दिन कर्म कर संसार भितर रहीकि तो प्रत्येक कर्म को भगवत कर्म बोली भाव प्रत्येक कर्म को भगवान करुचंदी बोली भाव मु करू नहीं मु जहाँ करुची कहा पई करुची बोली भाव नहीं एवं कौन सी लोकों करुची बोली तुम्हें भाव ना सबू कम से करुचंदी कराउचंदी तुम्हें गोटे कौन ना जंत्रवत निजको भाव मु गोटे जंत्रटे सी मते जेमिति बजाउची मु सेमिति बाजुची तो जी एक कथा भाविकी चोरी करिवो से मते कहिछि चोरी करिया को जदि यही कनसियसनेस जहाँ रही गुरुदेव को प्रश्न पचारि गुरुदेव कहले यही थॉट्स रहिले बैड थॉट्स कैन नॉट कम केबे आसीबो नाही जदि डू योर वर्क जदि आपण काम करछन लेट योर माइंड ऑन सोल तो मन को भगवान पाखे देइछ तो बैड थॉट्स कैन नॉट कम केबे आसीबो नहीं तुम भाव यही कथा भाविले मु कुकर्म कर कस्मिन काल तुम कुकर्म पाप कर्म केतबले करि नाही कारण भगवान तुम करई देबे नाही कारण से भगवान को सेटा भोग हो तुम केबे करई देबे नहीं तेणु समर्पण ठारू बड़ साधना आ सिद्धि ये संसार रे किछि नाही तेणु सिद्धि अर्थ कौन ना सक्सेस सक्सेस अर्थ कौन ना आम से मूल उत्स पहुँची जाटा भगवान सहित मिलन हो जाटा ही सिद्धि सिद्धि नुहे जे अनेक प्रकार सिद्धि अच्छी लोक मैंने साधना करके सिद्धि लाभ करते जदि कौन से लोक भितर गोटे सिद्धि रहे तार सेल्फ रियलाइजेशन हो पार नहीं तार समाधि अवस्था हो पार गोटे सिद्धि जदि रहा कार मनर कथा कहीदे पारा माटी तले कौन अच्छे बाहर करदे पारा कार टे रोगर मुक्ति करदे पारा किसी समय पाई से जन्म रे आ भगवान सानिध्य कृपा लाभ कर नहीं
ସେଥିଲାଗି ଭାଗବତରେ ଲେଖା ଅଛି ଏ ଯେତେ ସିଦ୍ଧି ଅଷ୍ଟାଦେଶ ଯୋଗୀଙ୍କ ବିଘ୍ନ ଉପଦେଶ ଯେ ଯୋଗୀ ସିଦ୍ଧ ପଥେ ଯାଆନ୍ତି ବ୍ୟର୍ଥରେ ଦିନ ସେ ହରନ୍ତି। ତା ଦ୍ୱାରା ଯଶ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଟଙ୍କା ପଇସା ମିଳିବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ନର୍କର କୁ ଟାଣି ନେବ। ଟଙ୍କା ମିଳିଲେ ସମ୍ମାନ ମିଳିଲେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମିଳିଲେ ଏସବୁ ଅନିତ୍ୟ ଅସତ୍ୟ ଏସବୁ ମିଥ୍ୟା ଏସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଭୂତି। ବିଭୂତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ ଭଗବାନ ଆଉ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସାଧକ ସମସ୍ତ ବିଭୂତିକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ ତେଣୁ ସାଧନା କରି 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 ସାଧକ ଯେତେବେଳେ ଚାଲେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ସାଧନା ତା ଭିତରେ ବି ଯଶ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ଟଙ୍କା ପଇସା ସବୁ ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସ୍ ଭଗବାନ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ସାଧକ ସେଥିରେ ମର୍ଜ କରିଗଲା ସାଧକ ସେଥିରେ ରହିଗଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ସେ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେତିକି ସମୟ ଦେଇ ଭଜନ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଧ୍ୟାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ପିତାର୍ଥେ କର୍ମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣରେ ତାର ସମୟଟା କ'ଣ ହେବ ନା ଅତିବାହିତ ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆମେ ତ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୀତ କହୁନାହିଁ ଗୀତ କହୁଛି ଗଳ୍ପ କହୁନାହିଁ। ଜଣେ କୁକୁରଟେ ଥିଲା ତାର ଛୁଆ 2-3ଟା ହେଇଥିଲା। ତା ଛୁଆକୁ ଜଣେ ମାରିଦେଲେ। ଯଦି ମାରିଦେଲେ ସେ ଯାଇକି କ'ଣ କଲେ ଦ୍ୱାପର ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର କଥା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ରାଜା ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝୁଥିଲେ। ସେ କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା? ତାକୁ ଡାକିଲେ କାହିଁ ତା କୁକୁର ଛୁଆ ମାରିଦେଲୁ? ଯଦି ତା କୁକୁର ଛୁଆ ତୁ ମାରିଛୁ ତା ଛୁଆକୁ ତୁ ମାରିଛୁ ତତେ ଏଇ ପାପ ହିଁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଠୁ କୁକୁର ପଚରାଗଲା ଆଚ୍ଛା ସେ କ'ଣ ପାପ ଭୋଗ କରିବେ ତୁମେ କୁହ? ତମ ଛୁଆକୁ ସେ ମାରିଛି। କୁକୁର କହିଲା ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ମଠର ମହନ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ମଠର ତାକୁ ମହନ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନା କାହିଁକି? ମଠର ମହନ୍ତ କଲେ ତ ଭଲ ନା ମଠର ମହନ୍ତ କଲେ ଏତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣରେ ସେ ରହିବ ଯେ ଆଉ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଭଜନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ନା କେମିତି? ନା ମୁଁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଗୋଟେ ମଠର ମହନ୍ତ ଥିଲି। ସେମିତି କ'ଣ କରାଗଲା ନା ମୁଁ ଆଉ ଭଜନ କରିପାରିଲି ନାହିଁ ଧ୍ୟାନ ଜପ କରିପାରିଲି ନାହିଁ ମଠର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ ମୋ ଜୀବନଟା କଟିଗଲା। ତ ମୁଁ କୁକୁର ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଲି। କ'ଣ କୁକୁର କାମ କଲି ନା ଜଗିକି ରହିଲା ସେଟା କି କାମ? କୁକୁର କାମ। ତେଣୁ ମୋତେ କୁକୁର ହେଇ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲେ। ଭଗବାନ କହିଲେ ବହୁତ ଭଲ ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ହେବ ନା ମଠର ମହନ୍ତ ହେବ। ତାକୁ ମଠର ମହନ୍ତ କରିଦିଆଗଲା। ସେଥିଲାଗି ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ଅଛି ଗୋରୁ ଜୋରୁ ମଠ ସାଧୁଙ୍କୁ କରେ ଛଟପଟ। ଗୋରୁ ଜୋରୁ ମଠ ସାଧୁଙ୍କୁ କରେ ଛଟପଟ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭୟ ପରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି? ଲଜ୍ଜା ଗଲା ଭୟ ଗଲା ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ କ୍ରୋଧ। କ୍ରୋଧଟା କ'ଣ? ତାକୁ ଭଲ ଭାଷାରେ କହିଲେ ସରଳ ଭାଷାରେ ରାଗିବା ରାଗ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ରାଗ ଅଛି। କାହା ଭିତରେ ରାଗ ନାହିଁ? ରାଗକୁ କିଏ ଡାଇଜେଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ଏମିତି କେହି ନାହିଁ। ବହୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଚୁପଚାପ ରହନ୍ତି କାହାକୁ କିଛି କହନ୍ତି ନାହିଁ ନୀରବ ରହନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେଇଟା ଗୁଣ କେଉଁ ଜନ୍ମ ସଂସ୍କାରରୁ ସେ ଭାବଟା ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ସେ ରାଗିକି ପଞ୍ଚମ ହେଇଥାନ୍ତି। ସେ କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ କେବେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ ପରିପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଦିନ ଆସେ ସେ କ୍ରୋଧର ଫଳ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଦିନେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ସେ କ୍ରୋଧ କରେ ଏବଂ ରାଗିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ନିଜର ଯେତିକି କ୍ଷତି ହୁଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକ ରାଗ ତାର ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ହୁଏ ଏବଂ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ପରିବେଶଟା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହୁଏ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପରିବେଶ ଉପରେ ପଡ଼େ। ଯଦି 2 ଜଣ ଲୋକ ସବୁବେଳେ କଳି କଲେ ଗୋଟେ ସାହିରେ କି ଗୋଟେ ଘରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ଏଣ୍ଟାୟାର ଫ୍ୟାମିଲି ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପରିବାର ଉପରେ ପଡ଼ିବ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଯେଉଁ ଲୋକ ଥିବେ ନିକଟତମ ଲୋକ ସେମାନେ ଡେ ବାଇ ଡେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ରାଗି କ'ଣ ହୁଏ ନା ତାର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମଟା ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଡିଜିଅର୍ଡର ହେଇଯାଏ। ତାର ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଆଉ କିଛି ରହେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ ଯାହା ତା ଭିତରକୁ ଆସେ ତା ସେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଯାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନୁଭବ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଅତି ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଲୋକ ରାଗେ କିଏ ଜିନିଷ ଭାଙ୍ଗି ଦିଏ କିଏ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଏ କିଏ ସୁଇସାଇଡ୍ କରେ କିଏ କାହାକୁ ହାଣି ଦିଏ କିଏ କାହାକୁ ମର୍ଡର କରେ। ଏଇ ତ କ୍ରୋଧରୁ ସବୁ ଆସୁଛି ନା ରାଗରୁ ସବୁ ହେଉଛି ନା।
ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ୍ରୋଧ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସାଭିମୁଖୀ କରୁଛି। କ୍ରୋଧ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ, ଷଡ଼ରିପୁରୁ କ୍ରୋଧ ଗୋଟେ ଶତ୍ରୁ, ଅଷ୍ଟପାଶୁରୁ କ୍ରୋଧ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେ କ୍ରୋଧ ଆପଣଙ୍କୁ କି ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟ ଦେଉଛି ଆପଣ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିନାହାନ୍ତି କି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେ କ୍ରୋଧ ଦ୍ୱାରା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସାଧନା ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କ୍ରିୟା ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ, ସାଧନା କରିବେ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ସବୁବେଳେ ଉପରେ ରହିବେ, ତଳରେ ରହିବେନି ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ସହସ୍ର ଭିତରେ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ କ୍ରୋଧ କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିବନି। କ୍ରୋଧ ଆସିବାର ଗୋଟେ ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିର କ'ଣ ନା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ବାସନା କାମନାଟା ଫୁଲଫିଲ୍ ନ ହେବ ସେ ରାଗିବ। ଯେତେବେଳେ ତାର ବାସନା କାମନାଟା ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇଗଲା ସେ ଆଉ ରାଗିବ ନାହିଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କାମନାଟା ଫୁଲଫିଲ୍ ନ ହେଉଛି ତା କାମନାଟା ତା ଭିତରେ କ'ଣ ହେବ ଜଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେ ବିରାଟ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଗ୍ନିର ରୂପ ଧାରଣ କରିବ। ତା କ'ଣ ହେବ କ୍ରୋଧ ରୂପରେ ପରିପ୍ରକାଶ, କ୍ରୋଧାଗ୍ନି ତା ଭିତରେ ଜଳି ଉଠିଲା। ଆରେ ଯେମିତି ଜ୍ଞାନାଗ୍ନି ଅଛି କ୍ରୋଧାଗ୍ନି ତା ଭିତରେ ଜଳିଲା। ଯେତେବେଳେ ତାର ସମସ୍ତ ବାସନା କାମନାକୁ ସେ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିଦେଉଥିବ, ଫୁଲଫିଲ୍ କରାଯାଉଥିବ ବି ତାର ହେଇଯାଉଥିବ, ଦେଖି ସେ ଲୋକ ରାଗିବା କେବେ ଆଉ ରାଗିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ତା ମିଳିଯାଉ, ସେ ରାଗିବ କାହିଁକି? କେବେ ରାଗିବ? ଯେଉଁଠି ଯାହା ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁ କ୍ରୋଧର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ମଣିଷ ଭିତର ପ୍ରବଳ ସ୍ଥୂଳ ଭାଷାରେ କହିଲେ କାମନା। ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ସେ ତା ବାପା ପାଖରେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି ମୋତେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଦିଅ। ଯଦି ବାପା ଗାଡ଼ି ନଦେଲେ କ'ଣ କରିବ? କିଛି ଦିନ ମନକୁ ବୁଝେଇବ, ତାପରେ ରାଗିବ। ବାପାଙ୍କ କଥାକୁ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିବ ନାହିଁ, ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିବ ନାହିଁ, ରାଗିଛି ନା। ଯଦି ବାପା ତାକୁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଦେଇଦେଲେ ତାହେଲେ ଆନନ୍ଦରେ କିଛି ଦିନ ସବୁ କଥା ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିବ, ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବ ମୋତେ ବଡ଼ କଷ୍ଟଲି ସ୍ମାର୍ଟ ଫୋନ୍ଟେ ଦିଅ। ଯଦି ସେଇଟା ନଦେଲ ପୁଣି ତା ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ଆସିବ, ସେ ତୁମ କଥା ମାନିବ ନାହିଁ। ମୋତେ ଏଇଭଳିଆ ଡ୍ରେସ୍ ଦିଅ, ଦୈନନ୍ଦିନ ମୋତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ 200 ଟଙ୍କା ଦିଅ କି 500 ଟଙ୍କା ଦିଅ। ଆପଣ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ, ଦେଖିବି ସଂସାରଟା କ୍ରୋଧରେ ପୁରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକି ଅଛି। ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ରାଗୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ରାଗଟା କିଏ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛି, କିଏ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର ଡିଜାୟାରଟା ଫୁଲଫିଲ୍ ନ ହେବ, ଦେଖିବେ ସେ କ'ଣ ହେବ ନା ଭୀଷଣ ଭାବରେ ରାଗିବ। ସେ ଲାଗି ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଲେଖା ହେଇଛି କାମନା କ୍ରୋଧ ଲୋଭ କ'ଣ ନରକର ଦ୍ୱାର। ମଣିଷ ଏଇ କ୍ରୋଧ ଦେଇ ନରକକୁ ଯାଏ। ମଣିଷ ତ ରାଗୁଛି, ତା ରାଗିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତାର ସମସ୍ତ ଏଣ୍ଟାୟାର ବଡ଼ିଟା ଗୋଟେ ପଏଜନ୍ ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ତାର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମଟା ପୁରା ଦୁର୍ବଳ ହେଇପଡ଼ିବ। ଯଦି ଲୋକ ଥରେ ରାଗିଲା ଭୀଷଣ ଭାବରେ, କାହାକୁ କ'ଣ ବ୍ୟକ୍ତ କଲା କି ମାଇଲା, ସେ ତାର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ମାସର ଧ୍ୟାନ ତାର ସବୁ ଚାଲିଯିବ। କ୍ରୋଧ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ନିଜକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଏ, ଅଲଗା ଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଏ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଭିତରେ ଏବେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ସେ ଯୁଦ୍ଧର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି କ୍ରୋଧ। ଯଦି ରାଗ ନ ଆସିବ କିଏ କାହା ଉପରେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବ? କ୍ରୋଧ ନ ଆସିବ କିଏ କାହା ଉପରେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବ? ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲା ସେ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ନା? ଆମେ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲୁ, ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ। କେତେବେଳେ କରିବେ ନା ମନରେ ଶାନ୍ତ ହେଲେ। ମନରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ରହିଛି ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଲଢ଼େଇ ଚାଲିବ। ତେଣୁ କ୍ରୋଧ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି? ଯଦି ଆପଣ କ୍ରୋଧକୁ ଶାନ୍ତ କରିବେ ଏବଂ କ୍ରୋଧ ନ ଆସିବ, କେମିତି କ୍ରୋଧ ନ ଆସିବ? ସ୍ଥୂଳ ଭାଷାରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଭିତରେ ରାଗ ଆସୁଛି ତୁମେ ଜାଣ ତୁମ ଭିତରେ କ୍ରୋଧଟା ଆସିଲା ଏବଂ ସେ ମୋର ଶତ୍ରୁ ଆସିଲା, ସେ ମୋ ଭିତରେ ଥିଲା, ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୋର କ୍ଷତି କରିବ, ଆଉ କାହାର କ୍ଷତି କରିବ, ସମାଜର କ୍ଷତି କରିବ। ନା, ମୁଁ ରାଗିବି ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ତୁମେ ଦେଖିବ ତୁମ ଏଇ ବିଚାର ଦ୍ୱାରା ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଭିତରେ ନ ଆସିଲା, ସେକେଣ୍ଡ ଟେକ୍ନିକ୍, ତୁମେ କିଛି ପାଣି ପିଇ ଦିଅ। ନିଆଁଟା ଜଳୁଛି, ପାଣି ପକାଇଦେଲେ ନିଆଁଟା ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। ସେଇଭଳି ତୁମେ କିଛି ପାଣି ପିଇଦିଅ। ଯଦି ତୁମେ କିଛି ପାଣି ପିଇଦେବ, ତୁମ କ୍ରୋଧ କିଛି ଦୂର ପ୍ରଶମିତ ହେଇଯିବ, କିଛି କମିଯିବ, ଫୁଲ୍ କମିଯିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ହାରେ ତୁମ ଭିତରେ ସେ ଗର୍ଜିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲା, ବର୍ଷିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲା, ସେଇଭଳି ହିସାବରେ ସେ ଆଉ କେବେ ତୁମ ଭିତରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଥାର୍ଡ଼ ଟେକ୍ନିକ୍,
ଯଦି ମିରର ଅଛି ନିଜ ମୁହଁଟାକୁ ଭଲକି ଦେଖିଦିଅ। ଯଦି ମୁହଁଟାକୁ ତୁମେ ଭଲକି ଦେଖିଦେଲ, ଆରେ ମୋ ମୁହଁଟା ଏମିତି ହେଇଗଲାଣି, ସଡନ୍ ତମ କ୍ରୋଧଟା କ'ଣ ହବ? ପଳେଇବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ଓଲଟା ଗଣ। 100, 99, 98 ଯାହା ସବୁ କହିଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରରେ, 95, 94, 96, 93, 92 କମ, କ୍ରୋଧ ଠକ୍ କିଣିକି କମିଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଜଗତର କଥା ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଖରେ ବସିଯାଅ, ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ବସି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କର। କିଛି ସମୟରେ ଦେଖିବ ତୁମ କ୍ରୋଧଟା ଭ୍ୟାନିସ୍ କରିଯିବ। ଜଗନ୍ନାଥ ହୁଅନ୍ତୁ, କୃଷ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ରାମ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗୁରୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିକି ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଲେ ଠକ୍ କିଣି ଆପଣ କ୍ରୋଧଟା ପଳାଇଯିବ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ରୋଧକୁ ଜୟ କରିବାର ବିଭିନ୍ନ ମାର୍ଗ ରହିଛି, ସ୍ଥୂଳ ଜଗତର ମାର୍ଗ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତ ଯଦି ଆପଣ କ୍ରିୟା ଅଭ୍ୟାସ କରି କରି ଧ୍ୟାନ ଜପ କରି କରି ମନ ପ୍ରାଣକୁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସ୍ଥିତରେ, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସହସ୍ରରେ ସ୍ଥିତ କରୁଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ଆସିବନି। ଯଦି କ୍ରୋଧ ଆସିବ, ତାହେଲେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ଆସେ। ସେ କ୍ରୋଧ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ, ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ହୁଏ। ଠାକୁର ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ପଚାରିଲେ, ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ଅଛି? ନା ହଁ, କ୍ରୋଧ ଅଛି। ନା କେମିତି? ନା ପୋଡ଼ା ଦଉଡ଼ି ସଦୃଶ। ପୋଡ଼ା ଦଉଡ଼ିରେ କାହାକୁ ବାନ୍ଧି ହେବ? କାହାର କ୍ଷତି କରିହେବ? କାହାର ଅନିଷ୍ଟ କରିହେବ? କିଛି କରିହେବ ନାହିଁ। ପୋଡ଼ା ଦଉଡ଼ି ବେଳେ ତୁମ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ରହିବ, ଟିକେ ଆସିଲା ତା ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଟିଚର ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ବାଡ଼ାଏ କି ପାଠ ପଢ଼ାଏ, ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ଟିକେ ପ୍ରହାର କରେ, ଟିକେ କାନ ଧରେ, ଏବଂ ତାର କ'ଣ ସେ କ୍ରୋଧଟା କ'ଣ କାହା ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ? ଗୋଟେ ମା, ଗୋଟେ ବାପା ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଗାଇଡ଼ କରନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି ଟିକେ ମାରନ୍ତି କି ଶାସନ ଅନୁଶାସନ କରନ୍ତି, ଟିକେ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି। କ୍ରୋଧ ନ ଆସିଲେ କେବେ କରିହେବ ନାହିଁ। ରାଗ ନ ଆସିଲେ ଆପଣ କାହା ଉପରେ ସାଧାରଣ ଷ୍ଟେପ୍ ଟିକେ ବି ନେଇପାରିବେନି। ଆପଣ ଚୁପ ହେଇ ବସିଥିବେ, ସେ ଯାହା କରୁଛି କରୁ, ମରିଗଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ହେବ ନାହିଁ। କିଛି ଆପଣ ଗାଇଡ଼ କରିପାରିବେନି କ୍ରୋଧ ଟିକେ ନ ଆସିଲେ। ତେଣୁ କ୍ରୋଧ କେଉଁଠି ଭଲ କାମରେ ଲାଗୁଛି? 99% ଖରାପ କାମରେ ଲାଗିଲେ 1% ଜଣେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ କଲେ, ଭଲ କଥା କହିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ନ କଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଟିକେ ବିରକ୍ତି ହେଲେ କି ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ କ୍ରୋଧ ଆସିଲା, ତା ଦ୍ୱାରା ଗୁରୁଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ବାପା ମା ପିଲାଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ କରିବେ, କିଛି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ଗାଈଟା ଅତି ଶୀର୍ଷ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସିଭିଅର ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ସେଇଟା ପିଲାଙ୍କର କ୍ଷତି ହେବ, ଗାର୍ଡ଼ିଆନର ବି କ୍ଷତି ହେବ। ତେଣୁ କ୍ରୋଧ ମଣିଷ ଭିତରୁ ଯିବା ଏତେ ସଜେଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଫାଶରେ, ଗୋଟେ କହିଲେ ଲୋଭ, ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜା, ଗୋଟେ ଭୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ନା କ୍ରୋଧ। ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ କଥାର ଏତିକି ଥାଉ। ଏସବୁର କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି? ଯଦି ଆପଣ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ଏବଂ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ପରିବେଶରେ ରହିବେ ଏବଂ ଡେଲି ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଶ୍ରୟ ନେବେ, ଡେଲି ଯଦି ଆପଣ ସାଧନା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କେବେ ଲଜ୍ଜା ରହିବ ନାହିଁ, ଭୟ ରହିବ ନାହିଁ, କ୍ରୋଧ ରହିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଆପଣ ଭିତରେ ଘୃଣା ଭାବ ବି ରହିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଣିଷ ମଣିଷକୁ ଘୃଣା କରୁଛି। ଘୃଣା ଅର୍ଥ ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ସମାଲୋଚନା କରୁଛି, ବିରକ୍ତି ହେଉଛି ଏବଂ ଘୃଣା କରୁଛି। ତୁ ଗୋଟେ ଏମିତି କାମ କରିଦେଲୁ, ସେ ଘୃଣା କଲା। ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଘୃଣାଟା କେମିତି ଯିବ? ସବୁର ଟେକ୍ନିକ୍ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି, ମଣିଷ ଯଦି ଆତ୍ମବୋଧରେ ରହିବ, ଭଗବତ ବୋଧରେ ରହିବ, ସବୁରି ଭିତରେ ଈଶ୍ୱର ସତ୍ତାକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରିବ, ଦେଖିବ ଏବଂ କ୍ରିୟା ପ୍ରାଣାୟାମକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କ୍ରିୟା ଯୋଗକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରି ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟାଏ କ୍ରିୟାକୁ ସେ ଅଭ୍ୟାସ କରି 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 ଚାଲିବ, ଗୁରୁଗତ ପ୍ରାଣ ହେଇ ଦେଖିବେ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଅଷ୍ଟଫାଶରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହେଇ କ'ଣ ହେବ, ନିଜେ ସେ ଭଗବାନ ହେଇଯିବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅଷ୍ଟଫାଶରେ ଅଛି, ସେ କେବେ ଆତ୍ମା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସାଧନା କରନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁରି ଭିତରେ ଆତ୍ମାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତୁ, ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ସାଧନାର ସିଦ୍ଧି ପରେ ଆପଣ ସବୁରି ଭିତରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆତ୍ମାକୁ ଉପଲବ୍ଧି ଏବଂ ଅନୁଭବ କରି
पारिबे। तेणु एथुपाई आमको माने बहुत जोर रे दौड़ा पड़ो। आज जी साधना करछे काली आउ टिके बढ़ेबा, काली आउ टिके बढ़ेबा, काली आउ टिके बढ़ेबा। वर्तमान टाइम रे जो मैंने दीक्षित हुए जी साधना करते फास्ट फास्ट पुराणा होगला से मैंने साधना करती कमे 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 चलती। प्रत्येक जिनसर गोटे स्वाद माने स्वाद अच्छे से स्वाद को जी पाती एवं अधिका अधिका ताको करिया पई चाहते। सेमती साधना जदि निष्ठार सहित करा जीवो आ साधनार प्रिलिमिनरी स्टेज रे जी केते गुरुगत प्राण हबो, गुरु को भल पाइबो, गुरु को आदर्श रे अनुप्राणित हबो, गुरु को अनुसरण करिवो एवं गुरु जहा कहले ताहा करिवो से साधना रे आगे जीवो। जहांगर गुरु को प्रति श्रद्धा विश्वास भक्ति धर्म जगत रे दीटा बड़ कथा गोटे हूँ विश्वास गोटे हूँ भक्ति। गुरु को कथा पर जार विश्वास नहीं तार गुरु प्रति केतले भक्ति भाव आसो नहीं। जार गुरु को कथा पर विश्वास रहा ता भितर भक्ति आसो। जहाँ भितर विश्वास और भक्ति नहीं से केबे साधना रे आगे पारिबो नहीं। से साधना को निश्चिंत भाव में छाड़ीदेव, निश्चिंत भाव में से साधना कौन कर छाड़ीदेव। तेणु से लगी जगन्नाथ दास लिखिले मूलटी अटई विश्वास कहई जगन्नाथ दास विश्वास बिना कर्म जेते फल न फले कदाचिते। विश्वास बिना कर्म जेते जो कर्म कर साधना कर जहा करुच कर फल न फलिब कदाचिते। जही बोझिले तही से मूलटी विश्वास अटई। आपणकर कौन के विश्वास अच्छी भगवान अच्छा से सबु समय आमको देखुंट सबु समय आमको जानुंट प्रत्येकटी जहाँ करुच्ची से देखुंट जानुंट एवं से कर्म फल मत ही भोग करिया पड़ो आउ केही भोग करेंगे नाही। ए विश्वास अच्छी ना थरे कौन जन्म हेले आउ थे मृत्यु तो हम से कथा पर विश्वास ना पूर्ण मात्रा सतरे कौन मु मरबी जमा से भावुनि सतरे से भाव मु मरीजी एवं रिक्त हस्तर जीवी एवं 6 खंडी बाउंस मो दरकार हम समस्ते जोटी पोड़ा होती मुझे पोड़ा हेबी। मोर गर्व दंभ अहंकार अस्मिता से न धूली सात पोड़िके पाउंस एवं सारा जीवन जो परिश्रम करी रात दिन 24 घंटा खटी मु जो अर्थोपार्जन कली से छुंची मुनारे मुनेटे मुनेकी जापारि नाही। इठी मो गेस्ट हाउस इठी मो बुलिया को आसी बुलिया को आसी भाविदेली एटा मोर तेणु मुझे आउ जीवी ना। कारण एक कथा कौन पे बाबा कहते ना आपणकर एथरे विश्वास हम ना जे मु सतरे दिने चली जीवी आतीक अर्थोपार्जन करी मु संचय करी मो लाइफ रखी ये निश्चिंत भाव में कहीं एथरे नहीं पारे कहीं एथरे हाथ मारी पारे ये सबू मोर मो परे मो पिला छुआर तार कौन सी निर्दिष्टता ना। धन केतबले कुआडे जीव तार ठीक आ ठिकना ना। जहाँ पाखे धर्म अच्छी धनटा कन्स्टांट रुए जहाँ पाखे धर्म नहीं पाखे अर्थटा केतबले रही से लगी वेदर लिखा अच्छी धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्वर्ग फल प्राप्ति प्रत्येक लोक ही जन्म ग्रहण कर जीवन उद्देश्य कौन आम धर्म लाभ करवा आम आसीने संसार को उपभोग करने कारण शह थर उपभोग होती कोटि कोटि थर उपभोग होती आम किंतु धर्म लाभ करने केमी जानूचे ना से संस्कार आम भितर ना अलग लोक भितर अच्छी से करके आसीला मु करना बोली मो भितर ना। तेणु मुझे ए जन्म पुणी धर्म लाभ न कली संसार को शरीरटा को भोग कली शरीरटा को भगवान को सेवारे मु लगैली नहीं। तेणु कौन हम ना मत पुणी नर्कगामी होगा पड़ो। नर्क अर्थ दुख जंत्रणा कष्ट मत भोग करिया को पड़ुची एवं पड़ो। सारा जीवन दुख जंत्रणा कष्ट जर्जरित
ଏବଂ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଛନ୍ତି। ବାବା କହିଲେ ନିଜ ଶରୀର ବନ୍ଧନ, ପୁଅ ବନ୍ଧନ, ଝିଅ ବନ୍ଧନ, ସ୍ତ୍ରୀ ବନ୍ଧନ, ଜମିଜମା ବନ୍ଧନ, ଟଙ୍କା ପଇସା ବନ୍ଧନ, କୁକୁର ବିଲେଇ ମୋବାଇଲ ବନ୍ଧନ, ଏମିତି ଅନେକ ଅନେକ ବନ୍ଧନ ଅଛି। ଏବଂ ଡେ ବାଇ ଡେ ମଣିଷ ଯେତେ ବଢ଼ୁଛି, ମଣିଷ ଯେତେ ବଢ଼ି ବଢ଼ିକା ଯାଉଛି, ତାର ବନ୍ଧନଟା ସେତେ ଶକ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ଡେ ବାଇ ଡେ ତାର ବୟସ ଯେତେ ବଢ଼ୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଚଞ୍ଚଳତା, ଅସ୍ଥିରତା ସେତେ ବଢ଼ୁଛି। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବୟସ ହେଇଗଲେ ଭୋଗ କରିଦେଲା ପରେ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲ। ଯୋଗ ଅର୍ଥ ଭଗବାନ ପରେ ମନକୁ ରଖିବା, ଭଗବାନ ପରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଯୋଗ। ଯୋଗ ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବା, ସବୁବେଳେ ମନ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ରଖିବା, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବାଟା ହେଉଛି ଯୋଗ। ତେଣୁ ଯୋଗ କ'ଣ କରାଯାଉଛି ନା ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ନିରୋଧ ପାଇଁ। ଯେତେ ଦିନକୁ ଦିନ ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବ, ସାଧନା କରୁଥିବ, ଜପ ଧ୍ୟାନରେ ବୁଡ଼ୁଥିବ, ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବ, ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଥିବ, ସେ କୌଣସି ବୃତ୍ତି ତାର ମାନେ କ'ଣ ହେବ, ନିରୋଧ ହେବ। ନିରୋଧ ଅର୍ଥ ସେ ସବୁ ସଂସାରରେ ନାମକୁ ମାତ୍ର ଥିବ, ସଂସାରର କୌଣସି କର୍ମରେ ସେ ଆଉ ଲିପ୍ତ ନଥିବ, କେଉଁଥିରେ ତାର ଆଉ ଆସକ୍ତ ନଥିବ, ତାକୁ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଅଲଣା ଲାଗୁଥିବ, କେଉଁଟାକ ତାକୁ ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ସବୁଟାକୁ ମାନେ ସ୍ୱାଦହୀନ ତାକୁ ସବୁ ଲାଗିବ। ଯେମିତି ଜ୍ୱର ହେଲେ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ନାହିଁ, ସେଇଭଳି ତାକୁ ସଂସାରର କୌଣସି କଥା ତାକୁ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମନକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ରଖିଥିବ, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କୃପା କରିବେ, ତାକୁ ଏସବୁ କିଛି ସାଂସାରିକ ବନ୍ଧନ ତାକୁ କିଛି ତାକୁ ମାନେ ବାନ୍ଧି ପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁବ ମୁଁ କେମିତି ତାକୁ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚଳ ଜାଗାକୁ ପଳେଇବି, ଆଶ୍ରମକୁ ପଳେଇବି, କି କୌଣସି ମଠବାଡ଼ି ମିଶନକୁ ପଳେଇବି, ସେଇଠି ବସିକି ମୁଁ ଭଜନ କରିବି, ସେବା କରିବି, ମୋ ଦିନଟିକୁ ମୁଁ ଅତିବାହିତ କରିଦେବି। ମୁଁ ପାଇଲି କ'ଣ? ଯଦି ମୁଁ ଶାନ୍ତି ପାଇଲି ନାହିଁ, ଆନନ୍ଦ ପାଇଲି ନାହିଁ, ଏବଂ ମୋର ବୋଲି କେହି, ଆପଣାର ବୋଲି କେହି ଏ ସଂସାରରେ ହେଲେ ନାହିଁ, କାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ ସେଇଆ, କେହିଠି ଆପଣାର ନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ ବିନା କେହି ତୁମର ଆପଣାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କନସିୟସନେସ୍ ବୋଧଟା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିଲା, ଆପଣ ସବୁଥିରୁ କ'ଣ ହେବେ ନା ନିବୃତ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିବେ। ଭାଗବତର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପଦ ଅଛି, ଭକତି ଉପଜୀବ ଯେବେ ଛାଡ଼ିବ ସକଳ କର୍ମ ତେବେ। ଯାହା ଭିତରେ ଭକ୍ତିଭାବ ଆସେ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଦିଏ, ଭଗବାନଙ୍କ ପିତାର୍ଥ ଯେ କାମ କରେ, ତା ଭିତରେ ଭଗବାନ କୃପା କରନ୍ତି, ତାକୁ ସମସ୍ତ କ'ଣ କର୍ମରୁ ନିବୃତ୍ତ କରନ୍ତି। ତା ପାଇଁ କିଏ କ'ଣ ତାର ସବୁ ଲୋକ କରି ପକାଇବେ, ତାର ସବୁ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ଅଟୋମେଟିକ୍ ହେଇ ଚାଲିବ। ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କର ହେବ ନାହିଁ ଯଦି ଉତ୍ତମ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭକ୍ତିଭାବ ଆସିଛି, ଯେ 24 ଘଣ୍ଟା ଭଜନରେ ରତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କାମ ଠାକୁରେ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା। ପ୍ରଥବାନ୍ତ ହେଲେ ପଚାରିବ ପଥ, ସେ ପ୍ରାନ୍ତ ନିବାସୀ ଗଣେ ମନ ଚାଲ ନିଜ ନିକେତ, ନିଜର ନିକେତନକୁ ଚାଲ। ତେଣୁ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତୁ, ଡେଲି ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରନ୍ତୁ, ଡେଲି ସାଧନାରେ ବସନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା। ଏ ଜୀବନଟା କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଭଗବାନ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ନ କରିବେ, ଯେମିତି ଲାଇଫ୍ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ କାଟୁଛନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଲାଇଫ୍ କାଟିବେ। ଜଷ୍ଟ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକେ ବେଟର ଲାଇଫ୍। କିନ୍ତୁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଆପଣ ପୁଳାଏ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟ ହିଁ ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ଭୋଗିବେ। ତେଣୁ ୟୁର ଡେଷ୍ଟିନ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ୟୁର ହ୍ୟାଣ୍ଡ। ତୁଇଟି ତୋର ଅଟୁ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତାରେ, ତୁଇଟି ତୋର ଅଟୁ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା। ଆପଣ ଯେମିତି କରିବେ ସେମିତି ପାଇବେ। ସବୁ ଯାହା ଆଜି ଆପଣ ଜୀବନରେ ଘଟୁଛି, ଯାହା ଘଟିବ, ସବୁ ହିଁ କ୍ରିୟମାଣରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସବୁ ହିଁ କ୍ରିୟମାଣରୁ ସୃଷ୍ଟି। ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଯେଉଁଟା ପାଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ତା ନାହିଁ। ଆପଣ ତ କେବେ ଫେରେଇକି ଆଣିପାରିବେନି, ସେ କର୍ମର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫ୍ୟୁଚର ଅନସର୍ଟନ୍,
କେତେବେଳେ କ'ଣ ଘଟିବ, କେତେବେଳେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ, କେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ, କେତେବେଳେ ତୁମ ଦେହର ରୋଗ ହେଇଯିବ, କେତେବେଳେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ, ତାର ମୃତ୍ୟୁଟା ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ। ଗୁରୁଦେବ ସାର୍ ଲାଗି କହୁଥିଲେ ନିଶ୍ୱାସ ନୈବ ବିଶ୍ୱାସ, ନିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ। ଯେଉଁ ଶ୍ୱାସଟେ ଯାଉଛି ସେ ଶ୍ୱାସଟା ଯେ ଆଉ ଫେରିବ, ଆଉ ଯେଉଁ ଶ୍ୱାସ ଯଦି ଫେରି ଆସିଲା ଆଉ ଥରେ ସେ ଯେ ଯିବ, ଏଇ କଥାରେ କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ତେଣୁ କହୁଥିଲେ ଟୁ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଲୱେଜ୍, ସବୁବେଳେ ବି ଆୱାରନେସ୍ ଅଲୱେଜ୍, ସବୁବେଳେ ଚେତନାରେ ରୁହ। କେମିତି ଚେତନାରେ ରହିବ ନା ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କଲେ, ସାଧନା କଲେ, ଗୁରୁଗତ ପ୍ରାଣ ଗୁରୁମୁଖ ହେଲେ, ତୁମେ ନିଜକୁ ଡେ ବାଇ ଡେ ପରିମାର୍ଜିତ, ଶୁଦ୍ଧ, ପବିତ୍ର, ନିର୍ମଳ କରି 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 ଚାଲିବ। ଯେହେତୁ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ, ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ, ନିର୍ମଳ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ତୁମ ଭିତରେ ଆସିଲା, ତୁମେ ଜାଣିବ ଗୁରୁ କୃପା ଭଗବତ କୃପା ମୋ ଉପରେ ବର୍ଷିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାପରେ ତୁମେ ଏତିକି ଭାବି ଯେ ଯଦି ରହିଗଲ ତା ପୁଣି କ୍ଷୟ ହେଇଯିବ। ଏଇ ଭାବନାରେ ଭାବିକି ଡେ ବାଇ ଡେ ତୁମେ ଚାହୁଁଥିବ ମୋ ସାଧନାଟାକୁ ମୁଁ କେମିତି ତୀବ୍ରରୁ ତୀବ୍ରତର କରିବି, ମୁଁ କେମିତି ଯାତ୍ରାଟା ଅତି ସ୍ପିଡଲି କରିବି, କାରଣ ମୋ ହାତରେ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦିନେ କେତେବେଳେ ଯେ ଚାଲିଯିବି ତାର ଠିକ୍ ଆଉ ଠିକଣା ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମୟରେ ମୁଁ କେମିତି ଯୋଗଯୁକ୍ତରେ ରହି ମୋ ଆଗରେ ଯେଉଁ କର୍ମ ତାଙ୍କରି କର୍ମ ପଡ଼ୁଥିବ ସେ କର୍ମକୁ ଆତ୍ମବୋଧରେ ମୁଁ କରି ଚାଲିବି। ଏଇ ବେସିକ୍ ନଲେଜ, ଏଇ ମୌଳିକ ନଲେଜ ଯେକୌଣସି ସଂସ୍ଥାର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଜ୍ଞାନଟା ରହିବା ଦରକାର। ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଯାହା ଭିତରେ ଅଛି ସେ ସବୁବେଳେ ମହାନ ହେଇ ଉଠିବ, ସେ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପାଇବ, ନିଜେ ଆଲୋକିତ ହେବ ଏବଂ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଆଲୋକିତ କରିବ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ସାଧନାରେ ମନ ରଖନ୍ତୁ। ବିନା ସାଧନାରେ କାହାକୁ କିଛି କେଉଁଠି ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇନି, ବିନା କର୍ମରେ କାହାକୁ କେଉଁଠି କିଛି ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇନି। ଆଜି ଯିଏ ଯାହା ପାଇଛି, ଯାହା ହେଇଛି, ତା ପଛପଟକୁ ଆପଣ ଯଦି ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବେ, ତା ପଛପଟେ ବିରାଟ ଗୋଟେ କର୍ମ ରହିଛି, ତ୍ୟାଗ ରହିଛି, ତପସ୍ୟା ରହିଛି, ନିଷ୍ଠା ରହିଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। ତେଣୁ ପୂର୍ବ ସଞ୍ଚିତ କର୍ମ ଫଳେ ଯାଚି ମୁଁ ଦେଉଥାଏ ବଳେ, ପୂର୍ବ ଜିଲା କର୍ମ ନାହିଁ ଏବେ ଲୋଡ଼ିଲେ ପାଇବୁ କାହିଁ। ତେଣୁ ଭୂତାତ କର୍ମ ପାଦେ ସେବ, କର୍ମ ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ଦେବ। ତେଣୁ ଆପଣ କର୍ମ କରି ଯାଆନ୍ତୁ, ଫଳ ଆଶା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ ଭିତରୁ କର୍ତ୍ତା ଭାବକୁ ବିଚାର ଚିନ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସାଧନାରେ ବସନ୍ତୁ। ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ରହି ସବୁରି କାମ ଭିତରେ ଜଣକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଆଗ ନିଜ ଭିତରେ ହେଲେ ତାପରେ ଅନ୍ୟତ୍ର ହେବ। ଯଦି ନିଜ ଭିତରେ ନ ହେବ ଅନ୍ୟତ୍ର କେତେବେଳେ ହେବନି। ସେଇ ବୋଧରେ ରହିଲେ ଆପଣ ସ୍ଥିର, ଶାନ୍ତ, ବିନୟ, ମିଷ୍ଟଭାଷୀ, ସହିଷ୍ଣୁ, ତ୍ୟାଗୀ, ସଂଯମ, ବୈରାଗ୍ୟ ସମସ୍ତ ଡିଭାଇନ୍ କ୍ୱାଲିଟିଜ୍ ଆପଣ ଭିତରେ ଧୀରେ 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 ଆସିବ। ତ ସାଧନା ନନ୍ଷ୍ଟପ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମର ଗୋଟିଏ ଫଳ ରହିଛି, ସେ ଫଳ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେଣୁ ମହାନ ହେବାକୁ ହେଲେ ବହୁତ ତ୍ୟାଗ ଦରକାର। ବିନା ତ୍ୟାଗରେ ଏ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା କେତେ ସହଜ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଗୁରୁଗତ ପ୍ରାଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜକୁ ମହାନ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ। ଶେଷରେ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ପରମ୍ପରାର ସମସ୍ତ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଉପସ୍ଥିତ ଭଗବତ ସ୍ୱରୂପଣ ସବୁରି ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଉପଲବ୍ଧି କରି ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭବେତ୍। ଜୟ ଗୁରୁଦେବ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍।